স্যার তাহলে শুরু করছি স্যার। Okay. Good morning everyone. I am Pallav Dash, Assistant Professor, Department of English, Mankor College. Today I take the humble opportunity to present the beginning note of the webinar titled Translation Studies, a Challenging Domain, Onubad Chorcha Ekti Duruho Khetro, organized by Department of Bengali and Department of English of Mankor College, affiliated to the University of Burdwan. I would like to make mention of our respected principal and patron of the webinar, Professor Shukriti Ghoshal, without the encouragement from whom this could not have been possible. Also, mention must be made of Sri Kollul Sen, Head, Department of English, and convener of the webinar. Without the sincere efforts, this seminar could never see the light. We are overwhelmed to receive more than 1,300 registrations from all over India and grateful to our guests, Professor Roman Kumar Shor, Dean, Faculty Council of Postgraduate Studies in Arts, Commerce, Law, Fine Arts and Music, the University of Burdwan, Professor Suman Gun, Head, Department of Indian Comparative Literature, Assam University, Silchar, Assam, and Professor Shukriti Ghoshal, Principal, MUC Women's College, Burdwan, for providing us with the opportunity to host their lecture. At the very beginning, I would like to introduce Dr. Shukriti Ghoshal, Honorable Principal of our college and patron of the webinar. Dr. Bhattacharya has not only been an administrative guardian of the college, but also has encouraged any kind of positive activity in the college. He has also been a part of the NAC visiting team. His experience has enriched the progress of the college as well. Now, I would like to welcome Dr. Shukriti Ghoshal to inaugurate the webinar and enlighten us with his brief inaugural speech. To Dr. Bhattacharya. Sir, please. Thank you, Pallav. Good morning, everybody. Good morning. Participants from all over India are welcome to this webinar. Your active participants will make this webinar a grand success. I also welcome Professor Suman Gun, Assam University, Silchar, Professor Raman Shah, Department of Bengali, Burdwan University, and Dean, Faculty of Arts, Commerce, etc. I welcome Professor Shukriti Ghoshal, Principal of MUC Women's College, Burdwan. Keeping aside your busy schedule, you have joined this national webinar only to make it a grand success. And your expertise on the subjects will certainly enrich and enlighten our participants. I am thankful to the Department of Bengali and English for organizing this webinar in this pandemic situation. Translation is really a challenging issue. We need it to communicate with others in the field of literature, science, religion, and humanities. Through appropriate translation, we reach world's readers, and in this, we enrich ourselves. ভারতে অনুবাদ চর্চা, যেটা ট্রান্সলেশন স্টাডিজ আমাদের টপিক, সেই টপিক এখন এমএ পড়ানো হচ্ছে, যেটা বলা উচিত আর কি, যে ট্রান্সলেশন কি এসব নিয়ে তো আমাদের অধ্যাপক বন্ধুরা ভালো করে বলবেন, তারা সব এক্সপার্ট। কিন্তু ট্রান্সলেশন স্টাডিজ এই কথাটা জুড়ে দেওয়ার মানে হচ্ছে এটা নিয়ে ফর্মাল কিছু চর্চা চলছে। যেমন দিল্লি ইউনিভার্সিটি কোর্স করে ফেলেছে অলরেডি এমএ ইন ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, জেএনইউতে রয়েছে, এগুলো পড়াচ্ছে ডিস্টেন্স মোডে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, এবং যারা ট্রান্সলেটর হিসেবে এমএ পাস করছেন ওই স্টাডিজে, তারা কিন্তু চাকরি পাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সলেটর হিসেবে চাকরি পাচ্ছে। এবং আমাদের দেশে এই যে বহু ভাষাভাষীর দেশ, বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা আলাদা, মানে আমাদের জাস্ট বর্ডার ক্রস করলেই অন্য ভাষা কথা বলার দরকার, সেরকম দেশে ট্রান্সলেশন খুব প্রয়োজন। বিশেষভাবে ইংরেজিতে তো ট্রান্সলেশন হওয়া খুবই জরুরি, কারণ লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ইংরেজির স্থান সর্বাগ্রে। কারণ ব্রিটিশ আমল থেকেই এটা শুরু হয়েছে যে আমাদের কমিউনিকেশনের ভাষা হচ্ছে ইংলিশ। তারপরে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করলে যেটা হয় যে সারা ভারতের যা কিছু নোবেল
সমস্ত কাজকর্ম হয়েছে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ধর্ম, দর্শনে, নীতিকথায়, সবগুলোকে আমরা রিডারদের সামনে কমিউনিকেট করতে পারি। এই সুযোগটা আমাদের ট্রান্সলেশন এনে দিচ্ছে, এবং এগুলো ফর্মাল বিভিন্ন সেন্টার, স্কুল অফ ট্রান্সলেশন স্টাডিজ করে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এখন কিন্তু আমাদেরকে ইকুইপ করছে, যাতে ট্রান্সলেশনটা আমাদের সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে পড়ে, এবং আমাদের যা কিছু সম্পদ, বিভিন্ন রাজ্যের নিজস্ব যে সম্পদ, সাহিত্য ভান্ডার, বিজ্ঞান ভান্ডার, সেগুলো যাতে অন্য রাজ্যের লোকেরাও বুঝতে পারে, কমিউনিকেট করতে পারে, জানতে পারে, তার জন্য চেষ্টাটা কিন্তু চলছে। হিন্দি কবে রাষ্ট্রভাষা হবে, জাতীয় ভাষা হবে, ওসব ভেবে এখন কিছু লাভ নেই, কারণ হওয়া খুব মুশকিল। কারণ একটা বড় অংশ ভারতবর্ষের, বিশেষ করে নর্থ ইস্ট এবং সাউথ ইন্ডিয়া, এরা কখনো হিন্দি বলতেই চায় না। তার ফলে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার যে প্রক্রিয়া চলছে সেটা এখনো হয়নি। কিন্তু ইংলিশ এক্ষেত্রে কিন্তু লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা আগে থেকেই ছিল, এখনো তাই আছে। তারপরে ইংলিশ ট্রান্সলেশন করলে বোধ হয় এটা খুব সুবিধা হয়। ট্রান্সলেশন আসল কি, অনুবাদ কি না ভাবানুবাদ, না পাঠান্তর, না রূপান্তর, না ভাষান্তর, এই নিয়ে তো অনেক বিতর্ক থাকবে। আমাদের প্রফেসর রমন স্যার আছেন, আমাদের প্রফেসর সুমন গুণ আছেন, এরা এক্সপার্ট মানুষ, কলল্লা আছেন, সুকৃতিদাও পরে জয়েন করবেন, তারাও বলবেন। আমি শুধু মাত্র দেখেছি যে এই ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে একটা দীর্ঘ ইতিহাস ভারতবর্ষে রয়েছে। সেটা শুরুই যদি করা যায় যে তুলসীদাসের রামচরিত মানস, শুরুটা করেছিলেন যে বাল্মীকির যে অরিজিনাল রামায়ণ তিনি সংস্কৃত থেকে হিন্দিতে রূপান্তর, মানে ভাষা অনুবাদ করবেন। কিন্তু দেখা গেল যে অনুবাদ করতে করতে ঢুকে ভেতরে যত ঢুকেছেন তত তার অনুবাদ আর থাকেনি, আলাদা একটা বই হয়ে গেছে। তার ফলে বাল্মীকির রামায়ণ আর ওই রামচরিত মানুষ তুলসীদাসের যে রামায়ণ, সেটা কিন্তু ভিন্ন। ভিন্ন এই কারণে যে সেখানে কালের উপযুক্ত করে রামকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে তুলসীদাসের রামায়ণ। এর ফলে দেখা যাবে যে এই যে অনুবাদ সাহিত্য আমাদের বাংলাতেও যেভাবে এসেছে, সেখানেও কিন্তু বাংলা রূপ, রং, রস সব যুক্ত হয়ে গেছে। যখন ধরুন বিদ্যাসাগর কমেডি অফ এরাস বাংলা করে ভ্রান্তি বিলাস আমাদেরকে উপহার দিলেন, ভ্রান্তি বিলাসে আপনারা দেখবেন যে পুরো মনে হবে যেন বাংলার লোকগুলি কথা বলছে, বাংলার পরিবার, বাংলার ভিত্ত, শঙ্কর, কিঙ্কর, চিরোরা, বিলাস, এই সবই যেন সব বাংলার চরিত্রগুলো নতুন করে যেন আমরা পাচ্ছি। বিদ্যাসাগরের কলমে যেন তারা জীবন্ত হয়ে উঠছে। মনে হয় না, পড়ার পরে মনে হয় না যে আর অনুবাদ, এটা মনে হয় যেন একটা আলাদা মানে নতুন করে লিখেছেন বিদ্যাসাগর। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথে যাচ্ছি তখনও সেখানে দেখছি যে তিনি একটা বড় অংশ জুড়ে তার সাহিত্যে অনুবাদ রয়েছে, অনুবাদ কবিতা রয়েছে, অনুবাদ সাহিত্য রয়েছে। অনুবাদ কবিতা করতে গিয়ে আমি একটা জাস্ট আমার যা একটু ইচ্ছা হয় যে একটু ঘেঁটে দেখি, এই সুযোগে একটু জানার চেষ্টা আর কি। সেই ঘাঁটতে গিয়ে গতকালই দেখলাম যে একটা কবিতা উনি লিখেছেন, সেটা হচ্ছে আইরিশ মেলোডিস, যেটা থমাস মুরের যে পুরো মেলোডিস গুলো আছে সেগুলো অনেকগুলোকে অনুবাদ উনি করেছেন। একটা কবিতা দেখলাম যে কবিতা 83, মেলোডিস নাম্বার 83, সেখানে দেখছি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম স্ট্যান্ডারটা বাদ দিয়ে দিলেন একটা কবিতা। বাদ দিয়ে গিয়ে তিনি তার নিজের মতো করে একটা অংশ থেকে শুরু করলেন, যেখানটা তার ভালো লাগলো, এবং সেটা থেকে একটা খুব বিখ্যাত কবিতা আপনারা জানেন যে এই যে কবিতাটা এলো সেটা হচ্ছে আপনার বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ কবিতাটি শুরু হচ্ছে অ্যাজ স্লো আওয়ার শিপ, এই অংশটা থেকে নিয়েছে, কিন্তু এই স্ট্যান্ডারটা স্টার্ট হয়েছে কিন্তু ওই আগে থেকে স্টার্ট হয়েছে। একটা স্ট্যান্ডা পুরোটা বাদ দিয়ে তিনি দ্বিতীয় স্ট্যান্ডা থেকে এই মেলোডিটা নিয়ে বাংলা করছেন, বাংলা করে একটা কবিতা আমাদের উপহার দিলেন। পড়লে মনে হবে না যে এটা কোনো অনুবাদ, এটা মনে হবে তার নিজস্ব রচনা। তার নাম দিলেন বিচ্ছেদ। আমি দু চার লাইন পড়ে শোনাচ্ছি। প্রতিকূল বায়ু ভরে উর্মিময় সিন্ধু পড়ে। এই যে ফোমিক ট্র্যাক কথাটা আছে, দেখুন কি সুন্দর করেছেন। তরিখানি যেতেছিল ধীরি,
কম্পমান চেতুতার চেয়েছিল কতবার সে দ্বীপের পানে ফিরে ফিরে, যারে আহা ভালোবাসি তারে যবে ছেড়ে আসি, যত যাই দূর দেশে চলি সেই দিক পানে হায় হৃদয় ফিরিয়া যায়, যেখানে এসেছি তারে ফেলি। এই যে চমৎকার করে আমাদের মতো করে উপস্থাপন করা, ট্রান্সলেশনের বোধহয় এটা একটা বড় মহিমা, তাৎপর্য। বড় বড় মানুষ যখন ট্রান্সলেট করেছেন তখন কিন্তু আর ট্রান্সলেশন অনুবাদ থাকেনি, তখন সেটা আমাদের নিজস্ব সম্পদ হয়ে গেছে। এইটাই যখন কিন্তু ম্যাক্স মুলার আমাদের ইন্ডোলজি করেছেন 35 ভলিউমে, তখন কিন্তু অনুবাদ করেছেন, তিনি কিন্তু ভাবানুবাদ করেননি। আমাদের দেশ যা ছিল সংস্কৃতে সেখান থেকে ট্রান্সলেট করেছেন ইংলিশে। 35 ভলিউমের ইন্ডোলজি সারা পৃথিবীতে সমাদৃত হয়েছে। এইভাবে আমাদের যে বাংলায় ট্রান্সলেশনের দীর্ঘ ঐতিহ্য তা আমাদেরকে অত্যন্ত এনরিচ করেছে। আমাদের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক তারা আমাদেরকে এইভাবে উপহার দিয়েছেন। সে দলে সত্যজিৎ রায়ও আছেন। যখন তিনি ফেলুদা সিরিজ লিখছেন তখন কিন্তু চরিত্রগুলো সব বাঙালি হয়ে গেছে। বাঙালি ঘটনা, বাঙালি ক্রিমিনালিটি, বাঙালি জগৎ, গোটাটাই মনে হয় বাঙালি, কিন্তু আসলে কিন্তু তার অনুবাদ হচ্ছে সেই অর্থাৎ কনান্ডায়। সেখান থেকেই মূল সুরটা কিন্তু সেখান থেকে, শুরুটা শেষটা দেখবেন সবটাই কিন্তু সেখানকার, কিন্তু ভেতরটা সবটাই হচ্ছে বাঙালিয়ানা। এই হচ্ছে মনে হয় আমার কাছে অনুবাদের তাৎপর্য। এইটুকুই আমার বক্তব্য। আমি শিখবো। আমাদের অধ্যাপক বন্ধুরা এখানে দুজন আছেন, বাইরের মানুষ আছেন আসাম ইউনিভার্সিটি, তার কাছেও আমরা শিখবো। আমার কিছু জানার ইচ্ছাও রয়েছে। আশা করি আমাদের এই সেমিনারে এইভাবে আমাদেরকে এনরিচ করবে। শিক্ষার্থীরা পরে জয়েন করবেন, তারা আমাদেরকে এনরিচ করবেন এই আশা রেখে আমাদেরকে ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি এবং ইংলিশ তাদেরকে বিশেষ করে লিপি আছেন, আমাদের কর্মীরা আছেন, আমি প্রত্যেককে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুমন বাবু এবং আমাদের প্রত্যেককে আবার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ করলাম। নমস্কার। Thanks to Dr. Shubhantu Bhattacharya for his enlightening speech. Sir will be there with us till the end of the webinar. Now, I would like to take the opportunity to welcome and introduce Sri Kollul Sen, convener of this seminar and head Department of English. Sir is, by experience, the most senior teacher in our college. The department, as well as the college, is always guided prudently by Sri Kollul Sen. Sir is like a guardian to us. Sir has been a part of the college since the beginning of it. He has been a dedicated teacher, and I have seen students craving for his classes. Sir is also the coordinator of the IQAC of the college. It will be wonderful to hear from him. I shall take no more time but welcome Sri Kollul Sen to deliver the convener's address. Welcome, sir. Thank you, Pallab. Namaskar, and a very good morning to all the participants and to our college principal, Dr. Shukanta Bhattacharya, erudite scholars invited to address the seminar, Professor Romen Kumar Shor, Professor Shuman Gun, Dr. Shukriti Ghoshal. We need to be able to say good morning to one another and mean it, as the COVID-19 pandemic is raging all over the world. More than 15 million people have already been infected, and our own country, unfortunately, has the third highest number of infected people in the world, and the virus is spreading, pushing up the death toll every day. In such a disturbing situation, we can only hope that some effective remedy will become available to all the people, and the new normal will no more mean living with panic. The pandemic has affected educational systems worldwide, leading to the near total closures of schools, universities, and colleges. In our country, educational institutions have remained closed
for over 4 months, a never before experience, jeopardizing the system, emptying out the classrooms, and forcing teachers and students maintain a physical distance never before imagined to be possible, and the children suffer. All the scheduled academic events have been cancelled or postponed. Classes, exams, extension activities, and also seminars. National and international seminars, arranged with painstaking preparation of months, have been postponed or cancelled. In such a situation, online classes have been attempted to meet the students, but the success achieved is debatable. Webinars have become the norm to meet you all, albeit virtually, and apparently with great success, for there are more than 1,300 registered participants for this webinar from Tripura to Jammu and Kashmir, from Uttarakhand to Puducherry, and one at least from Dhaka, Bangladesh. This platform enables us to continue to share our academic interests even when forced to a lockdown and social distancing. You are most welcome once again. The event today is a result of the joint efforts of the departments of Bangla and English of Mankur College and the suggestion from the principal, Dr. Shukanto Bhattacharya. Hence, this national webinar titled Translation Studies, a Challenging Domain, Anubad Chorcha, Ekti Duruho Khetro, is a bilingual affair. Business will be conducted both in English and Bangla. It's a matter of great pleasure that today we'll be able to listen to three eminent academicians. The keynote address will be delivered by Professor Romen Kumar Shor. Then in the plenary session, we'll listen to Professor Shumon Gun. He will discuss the problems in the field of Bangla Anubad. The webinar then will be addressed by Dr. Shukriti Ghoshal. He will discuss the problems of translation. After the distinguished speakers have addressed us, there will be a brief question-answer session. Questions may be submitted only through the YouTube comment box. Keeping in mind the time constraint, only a few relevant questions will be forwarded to the speakers for their response. Translation, a challenging domain. Why this topic? Translation is a game of courtship between the source language and the target language. And there are thousands of languages in the world, both written and unwritten. In India, as per 2011 census, apart from the 22 languages in the 8th schedule, there are 122 major languages, 1599 other languages, 60 languages are spoken by 10,000 or more people. Major scripts number 16. Vulnerable or endangered languages count 191. If there are so many languages in one country and each a repository of accumulated feelings, ideas, and experiences of distinct groups of people, then the worldwide storehouse of literature becomes amazingly rich and varied. Translation makes this treasure trove accessible to us, but the language is a challenge to translation. Great stylists, and most especially
great poets work with at least a half-conscious or subliminal awareness of the infinite potentialities of language. This is one reason why the essence of most poetry and great prose is so resistant to translation. The translator must project himself into the mind of the original author. He must transport himself into an entirely different world of relationships between sounds and meanings. And at the same time, he must establish an equivalence between one infinitely complex system and another. Since no two languages are truly equivalent in anything except the simplest terms, this is a most difficult accomplishment. Certain writers are exceptionally difficult to translate. It is said that Shakespeare is resistant to translation into French. His English seems to lack equivalents in that language. It may be, it may not be, but this is a problem faced in different degrees by any translator attempting any translation. Still, there has always been translations in the world. Translation has given us an immense mass of the oral literature of pre-literate peoples and of the writings of all the great civilizations into modern languages. Translations of these literatures had never been easy. We will listen to our esteemed resource persons on this challenging domain. Hope you'll find it interesting. Thank you. Now is the time for the keynote address. The keynote address is going to be delivered by Professor Romen Kumar Shor. Professor Shor is Dean, Faculty Council for Postgraduate Studies in Arts, Commerce, Law, Fine Arts and Music, the University of Burdwan. Dr. Shor has been associated with active research for over 2 decades now. His special area of interests is Madhyuger Bangla Sahitya, Bangla literature of the Middle Ages, and 19 শতকের Bengali জীবন ও সাহিত্য, Bengali life and literature in the 19th century. He has a teaching experience of 2 decades and joined the Department of Bengali of the University of Burdwan in 2009 as a reader, became an associate professor and a professor in May 2014. He also has been the officiating registrar of the university and is the dean now. He successfully completed a number of UGC research projects. In addition to carrying out many administrative and academic responsibilities inside and outside the university, Professor Shor supervised quite a few research students to their MPhil and PhD degrees. He has a number of published books of acclaim and also a large number of research papers to his credit. Some of his published books are Shukriti Prasad, Bekti o Srishti, Bongo Bhango, Somokal o Uttorkaler Chokhe, Bangla Samoyik Potre Prachin o Madhyujuk, Rail, 19 শতকের Bengali জীবন ও সাহিত্যে. And one of his many published papers is 19 শতকের বাংলা লোক সংস্কৃতি গবেষণায় প্রবাদের অন্বেষণ. Professor Shor has been discharging the duties of the prestigious Granthashala Adhyakya, Bangio Sahitya Parishad, Kolkata for quite a few years. And his academic acumen has made him interlinked with Islamic University, Kushtia, Bangladesh, Assam University, Silchar, Calcutta University, North Bengal University, Vishwabharati University, Gaur Banga University,
Kaji Nazrul University, Vidyasagar University, and Rabindra Bharati University. Let us welcome Professor Roman Kumar Shaw and request him to deliver the keynote address. Over to Professor Roman Kumar Shaw. নমস্কার। আজকে মানকর কলেজের উদ্যোগে এই যে জাতীয় ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়েছে, সেই সভায় আমি প্রথমেই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কলেজের মাননীয় প্রিন্সিপাল প্রফেসর সুকান্ত ভট্টাচার্য। উনি অত্যন্ত কাছের মানুষ আমার। আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই শ্রী কল্লোল সেন, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ, যিনি অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করছেন। ধন্যবাদ জানাই অরিজিৎ, পল্লব বাবু, আঞ্জুমা লিপি সহ বাংলা বিভাগ এবং ইংরেজি বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দকে। আমার সঙ্গে সহবক্তা হিসাবে যারা রয়েছেন তারা দুজনেই আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ। সুমনদা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন, কম্পারেটিভ লিটারেচারের মানুষ। সুকৃতিদা ইংরেজি সাহিত্যের লোক। এবং আমাদের এই স্ক্রিনের বাইরে আমরা কল্লোলদার মুখ থেকে শুনলাম যে বহু সংখ্যক শ্রোতা রয়েছেন, দর্শক রয়েছেন, যারা এই অনুষ্ঠানটার মধ্যে রয়েছেন, পার্টিসিপেট করছেন। তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেখুন, এই কল্লোলদা তার বক্তৃতায় বলেছেন যে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, আমরা এইরকম পরিস্থিতি, আমরা যারা জীবিত আছি তারা কেউই এরকম পরিস্থিতির সামনে পড়িনি কখনো। ফলে পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করছে যে প্রচলিত যে ট্র্যাডিশন মেনে আমরা সেমিনার করি, সেই ধারা থেকে সরে এসে পুরোপুরি অনলাইনের মাধ্যমে এই আলোচনা সভাগুলো করার, ওয়েবিনারগুলো করার। এতে দুটো দিক হয়েছে। একটা দিক হয়েছে আমরা সেমিনারগুলো করলে সীমাবদ্ধ কিছু শ্রোতা বা দর্শকের মধ্যেই থাকতে পারতাম কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে। এর সূত্রে আমরা কল্লোলবাবুর মুখেই শুনলাম বহু দূর দূরান্তের মানুষ কিন্তু এইটার মধ্যে পার্টিসিপেট করার সুযোগ পাচ্ছেন। আর দ্বিতীয় একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে আমাদের মতো লিটারেচারের লোক যারা এত প্রযুক্তির সঙ্গে এতটা বেশি আমরা সংযুক্ত ছিলাম না, এর প্রভাবে আমরা এই প্রযুক্তিটাকে অনেক বেশি সহজে গ্রহণ করতে পারছি। ফলে খারাপ দিক যেমন আছে, মৃত্যু হয় যেমন আছে, সব যেমন আছে, তেমন অন্যদিকে কিছু ভালো দিকও আছে। যাই হোক, আজকে আমরা মূল বিষয় আসি। প্রথমত আজকে যে বিষয়টা এখানে নেওয়া হয়েছে, ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, এ চ্যালেঞ্জিং ডোমেন, বাংলায় আমরা বলি অনুবাদ চর্চা একটি দুরূহ ক্ষেত্র। এখন এই বিষয়ে প্রবেশ করার আগেই প্রথমেই বলে দিই, আপনারা তো জানেন আমরা যারা বাঙালি, আমাদের তো আশ্রয় একজন মানুষ। আমরা সবসময় যে কোনো বিষয় আলোচনা করতে গেলে, যে কিছু বিষয় শুরু করতে গেলে আগে দেখি বা খুঁজি, আচ্ছা এই মানুষটি কি ভেবেছেন এই বিষয়টা নিয়ে। আমাকে যখন সুকান্ত দা প্রথমে এটাকে বলেন, পরবর্তীকালে অরিজিৎ যখন যোগাযোগ করে, তারপর থেকে আমি খুঁজতে, আমি যখন এই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, তখন প্রথমেই মনে পড়লো যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজে 1324 বঙ্গাব্দে একটি বই প্রকাশ করছেন। বইটির নাম হচ্ছে অনুবাদ চর্চা। যে অনুবাদকে নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি, তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদে কিভাবে যেতে হবে, কিভাবে যাওয়া উচিত, কোথায় সমস্যা, এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য একটি বই লিখে গেছেন আমাদের জন্য। এর ভূমিকার যখন পাতা উল্টাচ্ছি, তখন আমরা দেখছি তিনি পরিষ্কার মন্তব্য করছেন, সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কথায় কথায় অনুবাদ চলতেই পারে না। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষা প্রকাশের প্রথা স্বতন্ত্র,
এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের অবিকল মিল পাওয়া অসম্ভব, এই কথাটি তর্জমা করতে গিয়ে যতই আমাদের কাছে ধরা পড়ে, ততই উভয় ভাষার প্রকৃতি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এজন্যে অনুবাদের যুগে বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রণালীকে আমি প্রশস্ত বলে মনে করি। এরকম একটি মত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন। এবং তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য কিভাবে অনুবাদ করতে হবে, ইংরেজি থেকে বাংলা বা বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদে গেলে আমাদের সমস্যা কোথায়, যেটাকে আমরা আজকের আলোচনা সভায় বলছি চ্যালেঞ্জিং ডোমেন, এই সমস্যাটা কোথায় এটা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি ছোট্ট উদ্ধৃতি করছেন। তিনি বাংলায় কিছুটা অংশ ছাত্রদের জন্য বলছেন। বহুকাল পূর্বে রোডোস্ফিয়ার নামে একটি সুন্দরী বালিকা তার সঙ্গীদের সঙ্গে নীল নদীর জলে স্নান করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি ঈগল আকাশ হইতে দ্রুত নামিয়া তার ছোট চটি জুতো জোড়ার এক পাটি ছো মারিয়া লইয়া মরুভূমির উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এখন এই বিষয়টাকে যদি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হয়, তাহলে কি কি চ্যালেঞ্জের সামনে পড়বে একজন ছাত্র, আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন এটাকে যদি আমরা ইংরেজি করতে যাই, তাহলে প্রথমেই যে ইংরেজি টু সুপ ডাউন, ছিনিয়ে তুলে নেওয়াকে বলে টু স্ন্যাচ টেক আপ। তাহলে এইখানে কোন শব্দটা গ্রহণযোগ্য হবে, টু স্ন্যাচ অর টেক আপ? স্ন্যাচ আপ অর্থাৎ শব্দের পার্থক্য অনুযায়ী, অর্থাৎ ভাব, পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী একাধিক শব্দ তার ঠিকঠাক ব্যবহারের কথা বারবার রবীন্দ্রনাথ বলছেন। একজন অনুবাদককে এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। এবং আলোচনা করতে গিয়ে অনেকটা গিয়ে বললেন, তিনি আবার প্রশ্ন তুললেন, এই যে চিলটি ছো মেরে একটি জুতোর পাটি নিয়ে চলে গেল, তাহলে সেই জুতোটার ইংরেজি আমরা কি করব? স্লিপার। তারপরে তিনি সচেতন করে বললেন যে যে সময়ের এই গল্প, সেই সময় এই স্লিপার শব্দটা ব্যবহার করা যাবে না। প্রাচীন গ্রীসে যে জুতো প্রচলিত ছিল সেটা কাটা কাটা চামড়ার জুতো, ফলে স্লিপারের পরিবর্তে আমাদের যে শব্দ গ্রহণ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্যান্ডেল। তাহলে এই যে ছাত্রদের সহজ করে অনুবাদ চর্চা করতে গেলে তাদের যে সমস্যা, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে যে সতর্ক হতে হবে, এটা যেমন তিনি জানাচ্ছেন, তার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় জানাচ্ছেন। বিষয়টা কি? তিনি বাক্য পর পর ইংরেজি শব্দগুলোকে সাজিয়ে বলছেন যে বাক্য রচনায় ইংরেজির সঙ্গে বাংলার প্রভেদ এই যে বিশেষণ বাক্যাংশ, যাকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বলি, বাংলায় কর্তৃপদের পূর্বে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে আসে, পরে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ আসে। অর্থাৎ প্রথমেই তিনি সচেতন করে দিচ্ছেন যে শুধু আক্ষরিক অনুবাদের দিকে গেলে একজন অনুবাদক তিনি বোধহয় ঠিকঠাক কর্ম করতে পারবেন না। ফলে এও বলছেন যে আমরা অনেকেই অনেকগুলো ভাষা অতটা জানি না, ফলে সেই ভাষাগুলোর রচিত সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের এই সময় জানতে হয়, তাহলে অনুবাদটাকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এই সচেতনতা অবলম্বনের কথা তিনি বারবার বলছেন। এখন প্রশ্ন হলো যে কেন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আমরা একটু আগেই বলেছি যে কোনো দেশেই হোক, মহৎ সাহিত্য বলে মানতে যদি বাধা না থাকে, তবে সে সাহিত্য নির্ভেজাল আস্বাদ যাতে পাঠকরা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে দরকার। তাতে দুদিক থেকে উপকার হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে যেমন উপকার হয়, তেমনি যে সাহিত্য আমরা অন্য ভাষা না জানার সূত্রে আমাদের কাছে অনাস্বাদ্য থেকে যেতেও, সেই সাহিত্য কিন্তু আমাদের কাছে অনেক বেশি আস্বাদ্য হয়ে উঠতে পারে। ফলে সাধারণ যে শিক্ষিত পাঠকের কাছে বিদেশি সাহিত্যকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে একমাত্র অনুবাদের মধ্য দিয়ে। তাতে একদিকে যেমন বিদেশি সাহিত্য তার স্বকীয়তা নিয়ে প্রসারিত হবে, তেমনি বাংলা সাহিত্য উন্নত হবে তার সংস্পর্শে এসে। তাহলে এখন প্রশ্ন, এই যে আমরা চাইছি একটা শিক্ষিত মানুষ হিসেবে, শিক্ষিত রুচি আমাদের ভাবনাকে আরো অন্যান্য দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, কালচার এটাকে জানতে চাইছি, এই জানার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা বা সেতুর ভূমিকা পালন করেন কারা? পালন করেন অনুবাদকেরা।
ফলে অনুবাদক যারা, তাদের কাজের ব্যাপারটা অত্যন্ত সচেতনভাবে করা উচিত। এটা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলোচকরা যারা অনুবাদ নিয়ে চর্চা করছেন, তারা কিন্তু আমাদের সচেতন করছেন। তারা কি বলছেন, যে অনুবাদক শুধুমাত্র তর্জমা করে যাওয়া কায়িক শ্রমের মধ্যেই নিহিত নয়, যে কারণে সাধারণ তর্জমা ও সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়, তা একান্তভাবে নির্ভর করে অনুবাদকের সাহিত্য সৃষ্টি করার ক্ষমতার উপর। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অনুবাদক চর্চার যে চ্যালেঞ্জের ডোমেনের ক্ষেত্রে, যে শুধু হুবহু যদি অনুবাদ করি সেটা কিন্তু হবে না। আমার মধ্যে যদি সাহিত্য বোধ না থাকে, আমি কখনো একজন লিটারেচারের অনুবাদক হতে পারবো না। আমার যদি হিস্ট্রির বোধ না থাকে, আমি হিস্ট্রির অনুবাদক হতে পারবো না। শুধু ভাষাটা জানাই মুখ্য বিষয় নয়, বারবার মনে রাখতে হবে, অনুবাদককে মনে রাখতে হবে, তিনি যে কাজে হাত দিয়েছেন তা মৌলিক কিছু না হলেও তা কিন্তু নতুন সৃষ্টিকর্ম। সুকান্ত বাবু, সুকান্ত দা তার ইয়েতে বলেছেন যে যখন সংস্কৃত রামায়ণ থেকে পরবর্তীকালে হিন্দি ভাষায় বা অন্যান্য ভাষায় রামায়ণের যে অনুবাদগুলো হতে লাগলো, সেগুলো কিন্তু হুবহু অনুবাদ হলো না, সেগুলো কিন্তু বদলে যাচ্ছে। অনুবাদ চর্চার ক্ষেত্রে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে তুলসী দাস কিন্তু তার নিজের মতো ভাবনায় তার সময়ের জগৎকে, তার সময়কে গ্রহণ করে তিনি কিন্তু কাহিনীকে বদলে নিচ্ছেন। এই যদি বদলে নেওয়ার ক্ষমতা যদি অনুবাদকের না থাকে, তাহলে এই ডোমেনে একজন এই ধরনের মানুষের প্রবেশ করাটা কিন্তু খুব একটা সহজ কাজ হবে না। ফলে মৌলিক কিছু না হলো এটাও একটা সাহিত্যকর্ম। তার রচনার মধ্যে সাহিত্যের সমস্ত প্রকার গুণকেই তার বজায় রাখতে হবে। আমি একটু ছোট, একটু মোটা দাগের উদাহরণ নিই সাধারণ শ্রোতারকে ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য। ধরুন আমরা এই সময় একটা বলতে পারি যে করোনার প্রচন্ড প্রকোপ, অনেক মানুষ তার কাজ হারিয়েছেন, মানুষের খাওয়া পড়াটা অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে, অনেক মানুষ না খেয়ে যন্ত্রণার মধ্যে আছেন। আমরা এটা বললাম, একজন শুনলো, এটা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এটাই যখন কোনো কবিতার দুটি চরণের মধ্য দিয়ে বহুদিন আগে সুকান্ত ভট্টাচার্য বলে গেছেন, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো দুটি। কতদিন আগে 19-20 বছরের এক যুবকের লেখা কবিতা চিরন্তন হয়ে যেতে পারলো, তার কারণ তার মধ্যে সে সাহিত্য বোধটা ছিল। তিনিও ক্ষুধার যন্ত্রণা দেখেছিলেন, তার মধ্যে সাহিত্য বোধটা ছিল বলেই তিনি সেটা প্রকাশ করতে পেরেছেন। একজন অনুবাদকের ক্ষেত্রে সমালোচকরা বলছেন, এই ভাবনা, এই সাহিত্য বোধ যদি না থাকে, তাহলে সাহিত্যের অনুবাদক তিনি হতে পারবেন না। আমার আলোচনার 3টে পার্ট। আমি প্রথম পার্টের এই অংশের পরে, যেহেতু এখানে সুকৃতিদা আছেন, তিনি ইংরেজি সাহিত্য দিয়ে বলবেন, আমাদের সুমনদা বলবেন, তিনি কবিতা জগতের লোক, কম্পারেটিভের লোক, সেটা বলবেন। আমি যেহেতু বাংলার ছাত্র, ফলে আমি একটু দেখতে চাই এই যে অনুবাদকের এত গুরুত্বের কথা বলা হলো, আমরা যে বাংলা ভাষাভাষীর মানুষ, আমরা যে বাংলা ভাষার ছাত্র, একেবারে সূচনা থেকে কিভাবে অনুবাদ এই শব্দটা, যে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ চর্চা নিয়ে বই লিখছেন, এই অনুবাদ শব্দটা কিভাবে গোটা বাংলা সাহিত্যটাকে প্রভাবিত করেছে। আমরা যারা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, আমরা জানি একেবারে মধ্যযুগ, আমি যদি চর্যাগীতি প্রাচীন যুগটাকে ছেড়ে দিই, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য 1916 বা 17 আবিষ্কারের পরে, প্রকাশ পাওয়ার পরে, আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন থেকে তার পথ চলা শুরু করি, তাহলে দেখতে পাবো যে তুর্কি আক্রমণের একটা দীর্ঘ সময় পরে, প্রায় 150 বছর পরে, যে ধারাটা বাংলা সাহিত্যকে প্রথম সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, একদিকে যেমন মঙ্গল কাব্যের ধারাটা আসছে, আর একটা ধারা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠছে বাংলা সাহিত্যে, সেই ধারাটা কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের ধারা। আমরা খুব ছোট্ট করে যদি এই জায়গাটা বুঝে দেবার চেষ্টা করি, যেটা সুকান্ত বাবু প্রথমে আলোচনায় তার সুর বেঁধে দেবার চেষ্টা করেছেন, আপনারা দেখবেন যে অনুবাদক হিসেবে আমরা মূলত যাদেরকে পাচ্ছি, তারা সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থকে কেন্দ্র করে অনুবাদের জগতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ সংস্কৃত লিটারেচার টু বেঙ্গলি লিটারেচারে অনুবাদের জায়গাটা খুলে যাচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের যখন অনুবাদের জায়গা আমরা প্রবেশ করছি 15 শতকের শেষের দিকে। মালাধর বসুর কথা আমরা প্রত্যেকে জানি, আমাদের এই বর্ধমান জেলার কৃতি সন্তান, কুলিন গ্রামের ছেলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিজয় লিখছেন। আপনারা যদি ভাগবতের, তিনি পরিষ্কার লিখছেন, এই দুটো চরণ থেকে বুঝতে পারবেন যে একজন অনুবাদক হয়েও তার উদ্দেশ্য কারা, কোন পাঠকের কাছে তিনি পৌঁছতে চাইছেন, তার পরিষ্কার নির্দেশ আছে তার লেখার মধ্যে। কি বলছেন, ভাগবতের অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া, লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালি রচিয়া,
আপনাদের সবাইকে আমি একটু আরেক জায়গায়, এই জায়গাটা একটু ট্রেস দিতে বলছি, লোক নিস্তারিতে যাই। অর্থাৎ যে ভাগবত যে উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়েছিল, একজন অনুবাদক মালাধর বসু যখন আসছেন, তার উদ্দেশ্য কিন্তু আলাদা। তিনি লোক নিস্তারিতে পাঁচালী লিখছেন। আপনারা যদি সুকুমার সেনের আনন্দ পাবলিশার থেকে প্রকাশিত তার প্রথম খণ্ডের পাতা উল্টান, তাহলে সুকুমার সেন দেখাচ্ছেন যে ভাগবতের পাঠ এই, মালাধর বসু এইভাবে তিনি সেটাকে অনুবাদ করছেন। অর্থাৎ এখন প্রশ্ন হলো যে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে যে যেমন একজন অনুবাদক, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন অনুবাদক, বলতে গেলে প্রথম সাল তারিখ যুক্ত সাহিত্যের যিনি অনুবাদক, সেই মানুষটি কেন তার পূর্বজ কবির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ের কাহিনী থেকে সরে আসছেন? এই প্রশ্নটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এই অনুবাদ চর্চার যে চ্যালেঞ্জিং ডোমেনের কথা মাথায় রেখে। তার কারণ দেখুন, দ্বাদশ শতকে জয়দেব তিনি বলছেন আমি রাধাকৃষ্ণের পদাবলী কোন অংশ করব না মধুর কমলকান্ত পদাবলী। বিদ্যাপতি চণ্ডী দাস প্রেমের কবিতা লিখছেন, মালাধর যখন অনুবাদ করতে এলেন ওই সেই অংশটা ধরলেন না তো। হঠাৎ করে তিনি ভাগবতের যেখানে কৃষ্ণের ঐশী শক্তি আছে তাকে কিন্তু আঁকড়ে ধরলেন কেন? এখানে অনুবাদকের দায়িত্ব, এখানে অনুবাদকের কর্তব্য, এখানে সমকালকে গ্রহণ করার জায়গায় অনুবাদক আসছেন। আমাদের যেটা ছাত্র হিসেবে মনে হয়েছে, তুর্কি আক্রমণের বিধ্বস্ত সমাজ একজন অনুবাদকের কাছে প্রেমের কাব্য শুনতে চাইছে না, চাইছে এমন এক ত্রাতা শক্তি যার স্পর্শে একজন অসহায় মানুষ অন্তত অনুভব করতে পারেন এই কৃষ্ণ শুধু প্রেমিক নন, এই কৃষ্ণ আমার ত্রাতা। ফলে মালাধর বসু একজন অনুবাদক হিসাবে লোক নিস্তারিতে ওই জনগণের দাবিকে মাথায় রেখে অনুবাদের অংশ হিসেবে বেছে নিচ্ছেন ভাগবতের দশম দ্বাদশ স্কন্ধকে। যেটা সুকান্তদা বললেন একটু আগে, যে রবীন্দ্রনাথ যখন অনুবাদ করছেন তিনি প্রথম অংশটা বাদ দিয়ে দিলেন। এটা অনুবাদকের স্বাধীনতা। মালাধর বসু তাই করেছেন। কৃত্তিবাসকে দেখুন, কাশিরাম দাসকে বলুন, কৃত্তিবাসের যে রামের পাঁচালী, শ্রীরাম যে কৃত্তিবাস, যদি আমি বলে দিই আমাদের একজন ইয়ে হিসেবে ছাত্রকে শেখাই, দেখ বাল্মীকির রামায়ণ তিনি অনুবাদ করেছেন, এর থেকে ভুল কথা, ভুল বার্তা আর কিচ্ছু হতে পারে না। আমাদের বিচারে কৃত্তিবাস রামায়ণের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন, অনুবাদ নয়, নবনির্মিতি ঘটেছে। আমি কেন এটা বলছি? আমরা ছোটখাটো মানুষ, আমাদের কথা বাদ দিন, এ নিয়ে বিখ্যাত একজন মানুষ আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, টিচারেরা তো জানেনই, যদি ছাত্ররা থাকেন তাদের জানার জন্য বলছি। বুদ্ধদেব বসুকে আমরা প্রত্যেকে জানি, তিনি সাহিত্য চর্চা লিখছেন। আমি বুদ্ধদেব বসুর অংশ থেকে দু একটি লাইন তুলবো যাতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একজন অনুবাদক শুধু যদি আমরা বলে দিই রামায়ণের অনুবাদ করেছেন কৃত্তিবাস, কত বড় ভুল হবে। বুদ্ধদেব বসু বলছেন, কত দূরে বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাস দূরের আত্মার ব্যবধান কি দুস্তর। অন্য সব প্রসঙ্গের মতো ইন্দ্রিয় সুখের প্রসঙ্গেও বাল্মীকি একেবারে বিকুণ্ঠ। তাই যদিও ক্ষণিক, যদিও অলিক, বৈকুণ্ঠকেই আমাদের চোখের সামনে এনেছেন তিনি, কাম কল্পনায় পরমতাকে। আর কৃত্তিবাসের মনে সংকট আছে বলে ভরত রাজের আশ্চর্য আতিথ্যে তিনি শুধু দেখেছেন ঔদারিকতার আকণ্ঠ উদারতা। আরো বলছেন, জীবনের যে পার্থিব দিক, যাকে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে উদাসীন, যে অনিপুণ ছিল না, বাল্মীকিতে তা প্রচুর প্রমাণ আছে, কিন্তু সেটা জরুরি কথা নয়। আর যে কথাটা প্রমাণ করার গরজই বা কিসে, শুধু এইটুকু বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক যে কৃত্তিবাস যে সভ্যতার প্রতিভূ, তার অসন বসন রীতিনীতি সবই অনেকটা নিচু স্তরে। আর বাল্মীকি যদিও তপবনবাসী বলে কথিত, তবুও তিনি রাজধানীর মুখপাত্র, শ্রেষ্ঠ অর্থে নাগরিক। তুলনায় কৃত্তিবাসকে মনে হয় রাজার দ্বারা কৃত হয়েও প্রাদেশিক, কেননা তার রাজা নিজেই তাই। বিশ্ববাসী বাল্মীকির পাশে, কৃত্তিবাস বাঙালি মাত্র, শুধু বাঙালি, অর্থাৎ বাঙালি। এই অসাধারণ একজন অনুবাদক বাল্মীকিকে তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছেন, কিন্তু যুগ, কাল, সময়
তাকে বদলে দিচ্ছে, কাহিনী থেকে সরে আসতে তাকে বাধ্য করছে। কি করছেন কীর্তিবাস? এই যে বললাম তুর্কি আক্রমণে বিপর্যস্ত সমাজে আরেকজন অনুবাদক ভাবলেন যে বাঙালির সামনে তুলে ধরতে হবে আদর্শ পরিবার, পরিবার জীবন, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ প্রজাপালক রাজা। তিনি কখনোই বাল্মীকির সীতাকে আমাদের বাঙালির ঘরে মানাতে পারবেন না। আর্য নারী কখনো বাঙালি নারী হবেন না, আর্য রাম কখনো বাঙালি ঘরে স্থান পাবেন না, গৃহীত হবেন না। বদলে দিলেন, নবনির্মাণ করলেন। ঠিক একই কথা দেখবেন যে আমরা মধ্যযুগের যে মহাভারতের ক্ষেত্রেও বলতে পারি, ততটুকুই অনুবাদ হচ্ছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ততটুকুই শুরু করছেন যতটুকু তার শাসক চাইছেন। তারা তো এটা শুনবেন না, তারা রাজনীতি শুনবেন। তারা কিভাবে রাজ্য পালন করতে হবে সেই রাজনীতি তাদের শেখা প্রয়োজন। অত দিন ধরে তাদের শোনার সময় নেই। নির্দেশ এলো, পরাগল খাতাকে বললেন একদিনে রাজ সভায় যাতে মহাভারত শুনতে পারি, তুমি সেই অংশটুকু আমাদের বলো যেখানে রাজনীতি আছে। পরাগল খায়ের নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ করছেন ওইটুকু অংশ। পরবর্তীকালে যখন দিন যাচ্ছে, কাশিরাম দাস এসে দেখলাম মহাভারত বদলে যাচ্ছে, জায়গা বদলে যাচ্ছে, অনুবাদকের ক্ষেত্র বদল ঘটে যাচ্ছে, যুগ সময় পাঠক অনুবাদককে প্রভাবিত করছে। আচ্ছা, মধ্যযুগে শুধু কি এরাই ছিলেন? শুধুই কি বৈষ্ণব সাহিত্যের কয়েকজন অনুবাদক মাত্র? আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের যারা সাহিত্যের ইতিহাসকার তারা একচক্ষু হরিণের মতো দেখেন। কেন আমরা বলবো না? মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর একটা ক্ষেত্রভূমি, আর একটা সংস্কৃতির পীঠস্থান গড়ে উঠছিল একটা নদী বন্দরকে ভিত্তি করে, চট্টগ্রাম নদী বন্দর। সেখানে এই নদী বন্দরকে ভিত্তি করে তুর্কিরা আসার আগে, অনেক আগে থেকেই ইসলামিক কালচার, বুদ্ধিস্ট কালচার, হিন্দু কালচারের একটা সমন্বয় ঘটে উঠছে। সুফি ভাবনাকে ভিত্তি করে নতুন এক বাঙালি সমাজ গড়ে উঠছে এবং তারাও অনুবাদ করছেন। সেই অনুবাদ কিন্তু কোনো সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ হলো না। তারা বেছে দিলেন কাকে? তারা বেছে দিলেন অবধি, ঠেট, হিন্দি প্রভৃতি, আরবি, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় প্রচলিত নরনারীর প্রেমের কাহিনীকে। একদিকে আপনারা যখন দেখছেন রামায়ণ, মহাভারত, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য, আর ঠিক একবারে প্রত্যন্ত ইস্টে একই সময়ে ইউসুফ জোলেখা লেখা হচ্ছে, লাইলি মজনু লেখা হচ্ছে, মধুমালতী লেখা হচ্ছে, সতী ময়না লোকচন্দ্রের লেখা হচ্ছে, পদ্মাবতী লেখা হচ্ছে, চন্দ্রাবতী লেখা হচ্ছে। কত বলবো, একেবারে পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান কবিরা তারা অনুবাদ করছেন আরবি, ফার্সি, আপনার হিন্দি, অবধি, ঠেট ভাষায় প্রচলিত সাহিত্যকে বাঙালির দরবারে হাজির করে দেওয়ার জন্য তারা কিন্তু অনুবাদের জগতে প্রবেশ করছেন। কিরকম সেই অনুবাদ, কি নির্দেশ ছিল শাসকের? সতী ময়না লোকচন্দ্রানীর 4টে লাইন আপনাদের সামনে তুলে ধরি, তাহলে বুঝতে পারবেন যে অনুবাদের একটা ধারা যখন সংস্কৃত সাহিত্যকে ভিত্তি করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে এনরিচ করছে, তখন আরেকটা ধারা এনরিচড হচ্ছে একেবারে অপ্রচলিত অন্য ভাষা থেকে প্রেম কাহিনীগুলোকে নিয়ে। না বুঝে গোহারি ভাষা কোনো জন জানে, দেশি ভাষে কহতারে পাঞ্চালি ছন্দে, সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে, তবে কাজী দৌলত বুঝিয়া সে আরতি, পাঞ্চালির ছন্দে কয়ে ময়নার ভারতী। অর্থাৎ যে ভারতী সে লেখা হলো, গোহারি ভাষা বাঙালিরা বুঝবে না। তাহলে বাঙালি বা শ্রোতাদের কাছে সেতু হচ্ছেন কে? কবি। নির্দেশ দিচ্ছেন কে? বৌদ্ধ শাসক নির্দেশ দিলেন এবং কাজী দৌলত তিনি শুরু করলেন পাঞ্চালি লেখার, ময়নার ভারতী লিখবেন তিনি। এভাবেই তো মধ্যযুগ সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলা অনুবাদ চর্চার। শুধু কি মধ্যযুগ, অনুবাদকে ভিত্তি করে আমরা যখন এই সময় পর্বে অনেকে বলেন যে 1760 ভারতচন্দ্রের মৃত্যু, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমাপ্তি, আমি মানি না। আমি আমার ছাত্রদের এই শিক্ষা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছি। কোনো এক কবির মৃত্যু কোনো একটা সাহিত্য ধারার সমাপ্তি হতে পারে না, তার থেকে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অন্ততপক্ষে অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন, আমি যেটুকু বললাম, এতকাল পর্যন্ত বাঙালি, সে হিন্দু হোক মুসলমান হোক, তারা যে সাহিত্যকে গ্রহণ করছে সবটাই হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্য, আরবি ফার্সি সাহিত্য, হিন্দি, অবধি, ঠেট। কিন্তু একটা বড় সাহিত্যের চর্চা, যেটা দুটো ডিপার্টমেন্ট মিলে আজকে
করছে ইংরেজি এবং বাংলা। এই ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের আগেই একটু চর্চা শুরু হয়েছিল, প্রশাসনিকভাবে শুরু হয়ে গেল, কিন্তু মনে রাখবেন সিরাজ স্বাধীন নবাব যেদিন হেরে গেল পলাশী প্রান্তরে, আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সমাজ ইতিহাসের একজন পাঠক হিসাবে 1760 নয়, 1757, কারণ শাসকের পালাবদল ঘটে গেল, আর সংস্কৃতের গুরুত্ব থাকবে না। তুর্কি আক্রমণের পরে খেয়াল করে দেখুন সংস্কৃত সাহিত্যের যে অনুবাদের ধারা শুরু হয়েছিল কমে গেল, আরবি ফার্সির যে প্রাবল্য কমে গেল, তার জায়গায় যে সাহিত্য যে ভাষা অনুবাদের ক্ষেত্রকে গ্রহণ করে নিল সেটা হচ্ছে ইংরেজি। এবং 1770-এর পরে মুর্শিদাবাদ থেকে যখন আস্তে আস্তে কলকাতার নগরায়ণ ঘটে উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন বদলে যাচ্ছে, চরিত্র বদলে যাচ্ছে, পাঠকের আশাকাঙ্ক্ষা বদলে যাচ্ছে। ইংরেজরা একসঙ্গে দুদিক থেকে শোষণ শুরু করলো, ধর্ম আর একদিকে রাজ্য শাসন। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন দুটো প্রতিষ্ঠানের কথা, শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। শ্রীরামপুর মিশনের একেবারে মূল বিষয়টাই তো অনুবাদ, কিন্তু সেই অনুবাদ কোন অনুবাদ, কাদের জন্য অনুবাদ? ধর্ম প্রচার। মঙ্গল সমাচার মতিউর এই যে বই 1800-তে বেরোলো, লক্ষ্য কাদের? 18ই মার্চ এই যে অত্যন্ত আমরা কেরির যে দিনলিপি, আমরা ওয়ার্ডের যে দিনলিপি থেকে জানতে পারি কেরি অত্যন্ত প্রফুল্ল হচ্ছেন, ছেপে বেরোচ্ছে, ছাপাখানা চলে আসছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে এই ছাপাখানার একটা তো সাংঘাতিক ভূমিকা ছিল, লিটারেচারের ক্ষেত্রে, অনুবাদের ক্ষেত্রে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীরামপুর মিশন আসছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের লেখাগুলোর দিকে তাকান, হিতোপদেশ, রাজাবলি, 32 সিংহাসন, সবই তো অনুবাদ। তাদের জন্য, নবাগত সিভিলিয়ানদের জন্য। ফলে এইভাবে 19th সেঞ্চুরির যে সূচনা হচ্ছে মূলত ইংরেজি কিছু পণ্ডিতকে নিয়োগ করা হচ্ছে, তারা পুরনো কোনো সাহিত্য থেকে অনুবাদ করছেন। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সংস্কৃত সাহিত্য একটা অন্য ভাবটা ধর্মকে ভিত্তি করে 19 শতকের সমাজ যখন দোদুল্যমান, রামমোহন যখন কলকাতায় পা রাখছেন, তিনি যেন একাশ্বরবাদ প্রমাণ করতে যাচ্ছেন, আবার অনুবাদের প্রাবল্য। এবার অনুবাদ শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ, বেদান্ত থেকে শুরু করে ঈশোপনিষদ সবই তো অনুবাদ করছেন রাজা রামমোহন রায়। উদ্দেশ্য কি? ধর্ম প্রচার, ব্রাহ্ম ধর্ম ব্যাপারটাকে প্রতিষ্ঠা দেবার। ফলে দেখুন অনুবাদ এই যে একটা ডোমেন, যে কথা বলা হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং ডোমেন, তার ক্ষেত্রে একটা যেমন ওই ভাবানুবাদ, এই অনুবাদ, এই চর্চা যেমন হবে, তেমনি একটা অন্যদিকে ভাবুন যে সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ কিভাবে অনুবাদ চর্চা একটা সাহিত্যের ধারাকে প্রভাবিত করছে, তার ডোমেনকে প্রভাবিত করছে। রামমোহনের যে বইটাকে আমরা বলি বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ, সেটাও তো অনুবাদ। 1833-এ গৌড়ীয় ব্যাকরণ বেরোচ্ছে, তিনি তো 1826-এ লিখেছিলেন বেঙ্গলি গ্রামার ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে এটাও তো অনুবাদ। কার কথা বলবো? ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনুসংহিতার অনুবাদ করছেন। যে বিদ্যাসাগরের 200 বছর জন্ম পালন করছি, এই সুকৃতিদার কলেজে আমরা গিয়েছিলাম, সেই বিদ্যাসাগরকে 1871-এ ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মানুষ বেনামে বলেই দিলেন বিদ্যাসাগর শুধু অনুবাদক মাত্র। বিদ্যাসাগরের একমাত্র কৃতিত্ব তিনি অনুবাদক মাত্র। বিদ্যাসাগর করবেনটা কি বলুন তো? বাংলা গদ্যে তখন বাংলা সাহিত্যের অবস্থাটা কেমন? আপনারা বঙ্কিমচন্দ্রের মনুষ্য ফল প্রবন্ধের পাতা উল্টালেই পাবেন তিনি ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের বড়বাজার প্রবন্ধে পাতা উল্টালেই দেখতে পাবেন বাংলা সাহিত্যের কি হতকুচ্ছি অবস্থা বঙ্কিম তার কমলাকান্তের দপ্তরে বড়বাজার প্রবন্ধে বলে গেছেন। ফলে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ ছাড়া তো কোনো রাস্তা ছিল না। তিনি হিন্দি সাহিত্যের অনুবাদ করছেন, ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদ করছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ করছেন, শকুন্তলা, কথামালা, সীতার বনবাস, বৈতাল 25, সবই ইতিহাস লিখছেন মার্কসব্যান্ডকে অনুসরণ করে। অনুবাদ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। নাটক, বাংলা নাটকের পথ চলা শুরু একদম তো বিদেশি হাত ধরে। হেরাসিন স্টেফেনোসেভিচ লেবেডেভ 1795-এ তিনি বাংলার যে দুটো নাটককে ধরলেন, একটা হচ্ছে দ্য ডিসগাইজ, একটা লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর, এটা অনুবাদ। কিন্তু সুকৃতিদার কথা, আমি বারবার সুকৃতিদার কথা বলছি যে অনুবাদটার মধ্যেও কিন্তু ঢুকে গেল ভারতচন্দ্রের গান, চরিত্রগুলো বদলে যাচ্ছে, পরিবেশ বদলে যাচ্ছে, কারণ মানুষ নেবে না, না হলে এই দায়টা তার ছিল।
নাটকের বিস্তৃত ধারা একেবারে 1831 প্রসন্ন কুমার ঠাকুর থেকে শুরু করে 1852 যে মৌলিক নাটক, আপনার ভদ্রার্জুন বা কীর্তিবিলাস থেকে শুরু করে যা দিকে আপনি তাকাবেন, একেবারে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতি ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল, একেবারে গোটা 19th সেঞ্চুরি নাটকের বহরটা অনেকাংশ জুড়ে আছে কিন্তু এই অনুবাদ নাটক, অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ নাটক। কবিতা, বিহারীলাল, যাকে ভোরের পাখি বললেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি যে সারদা মঙ্গল লিখছেন সেটাও তো অনুবাদ, সেটাও তো অন্য কবিকে অনুবাদ করছেন। মধুসূদন, তিলোত্তমা সম্ভব, চতুর্দশপতি, বীরাঙ্গনা, মেঘনাদ বধ, সবই দেখুন অন্য ভাষা থেকে তার ভাবনা সবকিছু নিয়েই কিন্তু করছেন। একই কথা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও খাটে। সময় আমাদের কম, আমরা শুধু 19th সেঞ্চুরি না, অল্প করে একেবারে হাল আমলের দিকে চেয়ে নিয়েই অনুবাদের সমস্যার দিকটা কথা একটু আলোচনা করতে চাইব। হাল আমলে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আমরা শুরু করেছিলাম, তার প্রথম পর্বের প্রত্যেকটা কাব্যগ্রন্থ, প্রভাত সঙ্গীত, করি কোমল থেকে যুগে রবীন্দ্রনাথ, ভিক্টর হুগো, সেলি, ব্রাউনিং, কার কথা না আনছেন, তাদের কাছ থেকে ভাবনা নিচ্ছেন। এবং 1932 যেটা প্রকাশ পাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত অনুবাদ তীর্থযাত্রী, জার্নি অফ দ্য মেজাই, এ তো এলিয়টের অংশ থেকে তিনি গ্রহণ করছেন, হুইটম্যানকে তিনি নিচ্ছেন, শুধু কি রবীন্দ্রনাথ? কিন্তু দেখুন এই রবীন্দ্রনাথ যখন অনুবাদ নিয়ে মুখ খুলছেন, কবিতার কি অনুবাদ হওয়া সম্ভব? সুমনদা কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, সুমনদা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা একটু আলোকপাত করবেন তার আলোকয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে কি বলছেন? যে মানুষটা নিজে এত বিদেশি কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাব্য লিখতে অনুবাদ করলেন, সেই মানুষটা লিখছেন যে বিদেশি ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর কাব্যগুলিকে পদ্যে অনুবাদ করার চেষ্টা আমি এক প্রকার বর্জনীয় বলে মনে করি। ভাবুন, নিয়ে লিখছেন আমি এক প্রকার বর্জনীয় বলে মনে করি। কবিতার একদিকে ভাবার্থ আর একদিকে ধ্বনির ইন্দ্রজাল। ভাবার্থকে ভাষান্তরিত করা চলে, কিন্তু ধ্বনির মোহকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় কোনো মতেই চালান করা যায় না। এটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং ডোমেন রবীন্দ্রনাথের ভাষা থেকে ধার করে বলি। একজন অনুবাদকের কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ডোমেন এটাই। রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বলছেন, ভাবার্থকে ভাষান্তরিত করা চলে, কিন্তু ধ্বনির মোহকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় কোনো মতেই চালান করা যায় না। আনিসুজ্জামান সাহেব তার এই চিঠিটা উদ্ধার করেছেন, দেশ সাহিত্য পত্রিকাটা প্রকাশিত হয়েছিল। সত্যেন দত্তের দিকে তাকান, তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, যা তিনি লিখছেন, বুদ্ধদেব বসু, চীনের কবিতা, মার্কিন কবিতা, কালিদাসের মেঘদূত থেকে শুরু করে রুশ কবিতা, বোদলেয়ার, কার না অনুবাদ করছেন। মহিতুলাল মজুমদার, সুধীন দত্ত, বিষ্ণুদে, প্রত্যেকের, আমি আর সময় নষ্ট করতে চাইছি না, এই দিকটা তো আমাদের সুমনদা আছে বলে সুমনদা এই জায়গাটা ধরবেন, থেকে একেবারে অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত ফরাসি কবিতার অনুবাদ, ভিনদেশি ফুল লিখছেন, ভক্তি চট্টোপাধ্যায়, একেবারে হাল আমলের কবিরা, অরুণ মিত্র তিনি অনুবাদ করছেন, মনীন্দ্র রায়, রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা অনুবাদ করছেন। তাহলে বাংলা গল্পর ক্ষেত্রে দেখান, হাল আমলের গল্প কার কথা আমরা বলবো? সবাই তো অনুবাদের জায়গা থেকে, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত অনুবাদক, তার বহু গল্পের কথা আমরা জানি, অনুবাদের কথা জানি, অলোক কুমার বসু, এবং একেবারেই চিন্ময় গুহ ভিক্টর হুগোর অনুবাদ করছেন। ফলে প্রত্যেক এই যে অনুবাদের যে জগৎ, এই জগৎটা, নাটকের যে কথাটা বলেছিলাম সেখানেও দেখুন শম্ভু মিত্র রাজা অধিবাউস লিখছেন, ব্লেকের নাটকের অনুবাদ হচ্ছে, অজিতেশ টলস্টয়ের অনুসরণে হিম্মত বাই করছেন, এবং হাল আমলের রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতো নাট্যকাররাও ইউরোপ ছাড়াও এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অনেক নাটকে টেক্সটের বাংলা রূপান্তর ঘটাচ্ছেন, অনুবাদ করছেন। তাহলে একটা গোটা বাংলা সাহিত্যের একবারে উদ্ভব প্রায় মধ্যযুগ থেকে একেবারে এই আমল পর্যন্ত অনুবাদের শিকড় কিন্তু গভীরে গভীরে আছে। আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাবো মানকর কলেজকে, যে তারা অন্ততপক্ষে এই অনুবাদের একটা বিষয় যেটা খুব একটা আলোচনার জায়গা আসে না, এই অনুবাদ চর্চার যে একটা চ্যালেঞ্জিং একটা ডোমেন আছে, এই ডোমেনটাকে তারা সামনে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। আসলে আমরা দেখি, আমার লাস্ট পার্টে আমি ঢুকছি, যে এই যে অনুবাদের এই যে বিষয়, এই অনুবাদের নিয়ে বিশ্বের যে বিভিন্ন অনুবাদক যে আলোচনা, তারা কি মনে করছেন? দু চারটে কথা আমরা বলি।
না হলে আমাদের আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যেমন ধরুন ল্যাটিন ভাষায় আমরা সিও বা প্লিকে পাচ্ছি, তারা কি বলছেন যে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা সম্যক সচেতন এবং বলছেন উৎকৃষ্ট লেখকের এবং উচ্চ শ্রেণীর বক্তার আত্মোন্নতির জন্য অনুবাদের অভ্যাস দরকার। তাহলে উৎকৃষ্ট একজন লেখকের আত্মোন্নতি যদি ঘটাতে হয়, একজন ল্যাটিন সমালোচক তিনি বলছেন তাকে অনুবাদের জগতে প্রবেশ করতে হবে। ইতালীয় প্রবচনের দিকে তাকান, ফরাসি প্রবচনের দিকে তাকান। ইতালীয় প্রবচন আবার উল্টো কথা, তারা বলছেন যে কিছু পরিবারে স্বাধীনতা গ্রহণ না করলে অনুবাদ সাহিত্য পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না। সুকান্তদা বলেছেন, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি যে এই যে রামায়ণ এত জনপ্রিয় হচ্ছে, মালাধরের কাব্য সেকালে যে জনপ্রিয় হচ্ছে, তারা হুবহু অনুবাদে যাননি, পড়ে এসেছেন। ফলে এই স্বাধীনতার কথা কিন্তু ইতালীয় প্রবচনের কথা বলা হচ্ছে। 16 শতকে ডু হ্যালে বা একবারে পরবর্তীকালে ভ্যালেরি, পল ভ্যালেরি, তারাও তো বলছেন, পরিষ্কার বলছেন কবিতার অনুবাদ অসম্ভব। মাত্র কবিতা প্রসঙ্গ তাদের যেটা বক্তব্য বলছেন, দেয়ার ক্যান বি নো exhaustive translation form language A to B, পরিষ্কার তারা বলে দিচ্ছেন। তো কবিতার সম্ভব নয়। একটু আগে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাও আপনাদের সাথে তুলে ধরেছি। আচ্ছা, শুধুই কি পাশ্চাত্য সমালোচকের কথাই আমরা বলবো? আমাদের বাঙালিরা ভাবেননি অনুবাদ চর্চার এই যে বিপদ বা ডোমেনের জায়গায়, চ্যালেঞ্জিং ডোমেনের জায়গায় ভেবেছেন? আপনাদের শুভেচ্ছায় পরিষদের বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ঘাটার আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি সেখান থেকে বলছি যে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 1872 বঙ্গদর্শন প্রকাশ করছেন, সেই বঙ্গদর্শনের একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন, আমাদের মাস্টারমশাইরা সবাই জানেন, তিনি ছিলেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার 3য় বর্ষের 4র্থ সংখ্যায় এই অনুবাদ নিয়ে একটি অসাধারণ মন্তব্য করেছেন। চ্যালেঞ্জটা কি? অনেকে বলেন কাব্যে বা উৎকৃষ্টাংশ তা অনুবাদ হতে পারে না। আমরা বলি কাব্যের যে উৎকৃষ্টাংশ তাই অনুবাদ সহনশীল। যেখানে মূলের স্থানকালের সীমাবদ্ধতা আছে। একটু মনোযোগ দিন, 19 শতকের একজন যুক্তিবাদী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, তিনি অনুবাদের চ্যালেঞ্জ যে জায়গাটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার পাতায়। তিনি বলছেন যেখানে স্থানকালের সীমাবদ্ধতা আছে, ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা আছে, ব্যক্তির সংকীর্ণতা আছে, সেখানে অনুবাদ সার্থক নাও হতে পারে, না হওয়ারই কথা। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিলুপ্ত প্রায়, প্রকাণ্ড মানবত্বের বিশালতা সুপ্রকাশ, যেখানে আমি নই আমরা আছে, তোমার আমার দুঃখের কথা নাই, মনুষ্য জাতির অন্তর্বেদনার কথা আছে, খণ্ড সত্য নয় বিরাট সত্যের অভিব্যক্তি আছে, তাহার অনুবাদ হইতে পারে, হইয়াও থাকে। অর্থাৎ চিরন্তন সাহিত্য যাকে আমরা বলি, তার অনুবাদের কথাকে কিন্তু মান্যতা দিচ্ছেন একজন বাঙালি। ঠিক একই কথা জার্মানের যে আমরা ফ্রস্ট বলছেন যে কি, ইন ট্রান্সলেশন ওয়ান মাস্ট proceed to the very limits of the untranslatable. Only then one became aware of the foreign nation and the foreign tongue. আমার বারবার পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে এটা একটা অসাধারণ দুটো যুক্তি। একজন অনুবাদক যদি ফরেন নেশনটাকে না বোঝেন, যে ভাষায় তিনি অনুবাদ করছেন সেই দেশ তার কালচারটাকে যদি না বোঝেন, শুধু ভাষা জেনে কিন্তু কিছু হবে না, তার কালচার কৃষ্টিকে বুঝতে হবে একজন অনুবাদককে। এই কথাটা বলছেন। ফলে এই জায়গাগুলোকে কিন্তু অত্যন্ত আমাদের মনে রাখতে হবে, না মনে রাখলে কিন্তু অনুবাদটা ঠিকঠাক হবে না। আমি একটা উদাহরণ দিই। তো হঠাৎ করে বললাম, হঠাৎ করে এই লোকটি একটা বড় কিছু পেয়েছে, তো সুকান্তদা হয়তো মজা করে বলবে, ভাই বেল পাকলে কাকের কি? তাহলে এই যে বেল পাকলে কাকের কি, সুকান্তদা যে কথাটা বললো, এটা বাঙালি কালচারে আমরা যারা বড় হয়ে উঠেছি তারা অনুভব করতে পারবো। একজন ইংরেজ সে যদি বেল পাকলে কাকের কি এটাকে অনুবাদ করতে যায়, আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যঞ্জনাটা সুকান্তদা তার ভাবনায় প্রকাশ করতে চাইলেন, বেল পাকলে কাকের কি, সেটাকে যদি ছোট ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড অনুবাদ করি আমরা, আপনি সেই ব্যঞ্জনা আনতে পারবেন? সেটাকে অনুবাদ বলবো আমরা?
ফলে বারবার তারা বলছেন কালচার এবং কৃষ্টিকে একজন অনুবাদককে জানতে হবে, তার মর্মার্থটাকে অনুভব করতে হবে, না হলে কিন্তু এই ধরনের বিষয়ে আমরা আসা যাবে না। শব্দের অনুষঙ্গ সমূহ, আমি এই শব্দটা বলছি, শব্দের অনুষঙ্গ সমূহ এবং ব্যঞ্জনা অনুবাদে সঞ্চারিত করা খুব কঠিন। এই কাজটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটা ডোমেন একজন অনুবাদকের ক্ষেত্রে, এই ব্যঞ্জনা এবং অনুষঙ্গটাকে ধরা। মনে রাখতে হবে একজন অনুবাদককে তার নিশ্চয়ই শব্দ সম্পদ বা ভোকাবুলারি, পঠনরীতি, সিনট্যাক্স, বাকবৈধব্য বা ইডিয়ম, এগুলো তাদেরকে মাথায় রাখতেই হবে, এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু অনুবাদকটা হবে কেমন, অনুবাদটা হবে কেমন? এখানে একজন গুগল বলছেন, খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, যে আদর্শ অনুবাদক তিনি যিনি একটি স্বচ্ছ কাচের মতো, কাঁচটি স্বচ্ছ, যে পাঠক লক্ষ্য করে না সেই এখানে একটি কাঁচ আছে। স্বচ্ছ কাঁচের মতো অনুবাদকের কথা বলা হচ্ছে, কাঁচের বিচিত্র রঙের কথা বলা হচ্ছে। কি সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে, কি মনে রাখতে হবে একজন অনুবাদককে, যে সমকালীন ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুবাদকের ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষ যেন অনুবাদক অনুবাদে না স্থান লাভ করে। দুটো জিনিস করে করুন। যে কালকে আমরা বলতে চাইছি সেই কালের ভাষাটাকে কিন্তু খুব বেশি বদলে দিলে অনুবাদটা ঠিক হবে না। আর একজন অনুবাদকের মুদ্রাদোষ যদি সেখানে প্রবেশ করে যায় তাহলে অনুবাদকের ক্ষেত্রে সেটা অত্যন্ত হানিকর। ফলে এই জায়গাগুলো আমাদের বারবার মনে রাখতে হবে। সুকান্তদা তার কথায় বলেছেন, আমরাও জানি যে অনুবাদকের বিভিন্ন রীতি নিয়ে বিভিন্ন ভাগ আছে। প্রথম রীতি হচ্ছে শব্দকে একক রূপে, ইউনিট রূপে গ্রহণ করা। দ্বিতীয় একটা ভাগ আছে বাক্যাংশ বা ফ্রেজকে ইউনিট রূপে গ্রহণ করা। তৃতীয় একটা ভাগ আছে এই যে সমস্ত বিষয়টাকে, সমস্ত কবিতাটাকে একক রূপে গ্রহণ করে তার অনুবাদ করা। এই ত্রিবিধ রীতির বাইরেও আরো বিচিত্র ভাবে অনুবাদের কথা বলা হচ্ছে বিভিন্ন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতটা তো বললাম, বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের কথা বললাম, রবীন্দ্রনাথের কথা বললাম। আচ্ছা, এই যে অনুবাদ বলছি, অনুবাদের শব্দের সঙ্গে দেখুন একটা শব্দ জড়িয়ে আছে, কোনো একটা তো মৌলিক, তাকে দেখেই তো অনুবাদ, তাই তো? একটা লিটারেচার মৌলিক ধরে নিই, তাকে আমরা অন্য ভাষায় অনুবাদ করি। এই রিসেন্ট কিছুদিন আগে উপন্যাস পড়েছি আমি, সেই উপন্যাসের পাতা উল্টে আমার প্রশ্ন জেগেছে, আচ্ছা মৌলিক বলে কিছু হয়, তার আবার অনুবাদ? আমি এই প্রশ্নটি আমি সুমনদা এবং সুকৃতিদার কাছে রাখতে চাইছি। কিছুদিন আগে বৃক্ষ অনুবাদক বলে একটি উপন্যাস লিখেছেন শ্রীজাত। সেই উপন্যাসে কিছু পাতায় এক বাবা তার চিঠি, তার পুত্রকে একটা চিঠি দিচ্ছেন, তুমি এখন অনুবাদ করছো, পড়াচ্ছ, আর তোমার চেয়ে ঢের ভালোভাবেই সেসব করছো, আর আমি এও জানি তুমি আমার চেয়ে অনেক বিচক্ষণ মানুষ, বলে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে। এই উপন্যাসে শ্রীজাত বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথম প্রশ্ন, উইলিয়াম মার্থাকে বলছে, তুমি কি এই কথা বিশ্বাস করবে মার্থা, অনুবাদ বলে কিছু হয় না, কিংবা আসলে সবকিছুই অনুবাদ? আমি বারবার এই প্রশ্নটা আপনাদের সাথে রাখতে চাইছি, অনুবাদ বলে কিছু হয় না বা সবকিছুই অনুবাদ? উত্তরে বলছে, দেখো, অনুবাদ না থাকলে পৃথিবীর নানা প্রান্তে সাহিত্য তো পড়তে পেতাম না, তাই না? তাই না? পৃথিবীর এত এত ভাষা, তার কথা আমরা জানি, একটা দুটো, যা তোমার মতো 5-7টা। বাকি ভাষা সাহিত্যের কাছে পৌঁছাতাম কি করে, যদি না তোমার মতো সেতু তৈরি করবার লোকজন থাকতো? প্রশ্ন হচ্ছে, এরপরেই বেশ কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন কি, আচ্ছা ভাস্কর্য যে, সেটাও কি মৌলিক? মানুষকে থমকে দাঁড় করিয়ে রাখার মতো ভাস্কর্য, আশ্চর্য কাজ, কিন্তু সেটাও কি সম্পূর্ণ মৌলিক? কাউকে না কাউকে দেখে তো বানিয়েছেন সেই মিকেলাঞ্জেলো, বাস্তব আছে তাতে, কল্পনাও তো আছে, কিছু তো দেখে, কিছু তো ভাবনা নেই। মিকেলাঞ্জেলোর মতো ভাস্কর্য, তার ভাস্কর্য সৃষ্টি করছেন। পেন্টিং এর মধ্যে অনুবাদ প্রয়োজন হয় না? কিংবা নাচের
সিম্ফনি তো সারা পৃথিবীতে একইভাবে বাজে, তাকে তো বদলে নিয়ে যেতে হয় না অন্য মানুষের কাছে। ভাস্কর্য, তারও তো প্রয়োজন হয় না কাউকে, হয় কি? অথচ দেখো, অনুবাদ করা যাচ্ছে না সাহিত্য, শোনোনি কেননা অবান্তর এইসব প্রশ্নগুলো। কেবল সাহিত্য ভাষার চিরকালের কৃতদাস টেনে নিয়ে এসেছে এই ভাঁওতাকে। অনুবাদ, ভাষান্তর, ভাষা কোনো ব্রিজ নয় মার্থা, ওটা তোমার ভুল ধারণা। ভাষা আসলে একটা গণ্ডি, প্রাচীর, পরীক্ষা। তাই একদিককার ভাষা ওদিককার মানুষ বোঝে না। তাই আমাদের মতো মিডিয়েটার, হ্যাঁ অনুবাদক মিডিয়েটার, এই শব্দটাই মাথায় আসছে। আমাদের মতো মিডিলম্যানদের প্রয়োজন হয় বারবার। আসলে অনুবাদ বলে কিছু হয় না মাথা, কারণ সবটাই অনুবাদ। নমস্কার আপনাদের, আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজকের এই জাতীয় স্তরের আন্তর্জালিক আলোচনা সভায় সূচক ভাষণ প্রদান করলেন অধ্যাপক রমেন কুমার শর মহাশয়। স্যারকে মানকর কলেজের পক্ষ থেকে জানায় অনেক অনেক অভিনন্দন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুবাদ সম্পর্কিত তার চিন্তা ভাবনার পরিচয়ই শুধু রাখলেন না, বরং আজকের এই আলোচনা সভার মূল সূত্রটির নির্দেশ দিলেন। মানকর কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি আগেও যেমন উপস্থিত থেকেছেন, আশা করব আগামী দিনেও আমরা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব না। স্যারকে আবারও মানকর কলেজ পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। এবার আমরা চলে যাব আজকের আলোচনা সভার দ্বিতীয় পর্বে। এই বিশেষ বিদ্যায়তনিক অধিবেশনে প্রথমেই বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক সুমন গুণ মহাশয়। সমসাময়িক বাংলা ভাষার অগ্রণী কবি, প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক সুমন গুণের জন্ম কলকাতায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে MA ও PhD ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি। ধারাবাহিকভাবে লেখালেখির সূচনা বিগত শতাব্দীর ৮-এর দশকের শেষ লগ্নে। কৃত্তিবাস পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি প্যারিস, লন্ডন ও বাংলাদেশে আমন্ত্রিত হয়ে কবিতা পড়ে এসেছেন, উপস্থাপন করেছেন মূল্যবান বক্তৃতাও। অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালি পাঠককে উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি শাহরিয়ার ও ছোট গল্পকার কৃষ্ণ চন্দ্রের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করানোর কৃতিত্ব তাঁরই। দেশ, বইয়ের দেশ, অনুষ্টুপ সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক অধ্যাপক সুমন গুণ দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাফল্যের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হওয়া তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতার বই হল বান্ধবনগরের বাড়ি, একটি আহত রূপকথা, অভিমতহীন, ভেতরের অসম্পূর্ণ ঘর, উপাসনা জ্যোতিচিহ্নময়। ভারবী থেকে প্রকাশিত হয়েছে সুমন গুণের শ্রেষ্ঠ কবিতা। তার কয়েকটি সমাদৃত প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ ও রূপান্তর, বাংলা কবিতার সহস্র ধারা, রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু ধ্রুপদী সঙ্গ, বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন সখ্যে সমীপ্যে, মেধাবী সান্নিধ্য বুদ্ধদেব বসু, চর্যাপদ আচ্ছন্ন নৈরিত। আজকের এই বিশেষ বিদ্যায়তনিক অধিবেশনে এখন বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাবো
অধ্যাপক সুমন গুণ মহাশয়কে। সুমনদা সাউন্ডটা অন করো, সুমনদা সাউন্ডটা অন করো। স্যার সাউন্ডটা অন করুন। স্যার শোনা যাচ্ছে না। স্যার সাউন্ড আসছে না স্যার। হ্যাঁ, সবাইকে নমস্কার। শোনা যাচ্ছে স্যার। সবাইকে নমস্কার। আমি আজকের এই আলোচনা চক্রের উদ্যোক্তা, মানকর কলেজের বাংলা এবং ইংরেজি বিভাগ, এই দুটি বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং এই কলেজের সমস্ত শিক্ষক, কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ এবং যারা যুক্ত রয়েছেন এই অধিবেশনে, তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ, ভালোবাসা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার আগে বিশেষ করে আমার বন্ধু প্রফেসর রমেন সর বিস্তৃতভাবে অনুবাদ চর্চার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে বিস্তৃতভাবে স্পর্শ করেছেন এবং আমরা তার বক্তব্যের মাধ্যমে অনুবাদের নানা সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনেছি। তার আগে কলেজের অধ্যক্ষ তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান বক্তব্যে অনুবাদের কিছু খুব তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গকে স্পর্শ করেছে। আমি প্রথমে আমার আলোচনা শুরু করব আমার খুব প্রিয় একজন অনুবাদকের কথা বলে। খুব প্রিয় একজন অনুবাদক, তার নাম হচ্ছে গ্রেগরি রাবাসা। আপনারা সবাই জানেন রাবাসা কিছুদিন আগে মারা গেলেন। রাবাসা হচ্ছেন মার্কেজের বহু জনপ্রিয়, তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের অনুবাদক। রাবাসা এতটাই দক্ষ, তার অনুবাদ এতটাই সৃজনশীল অনুবাদক যে মার্কেজ পর্যন্ত বলেছেন যে তার মূল গ্রন্থের চেয়ে রাবাসার অনুবাদের গুরুত্ব কম নয়। আমি রাবাসাকে নিয়ে অনেকদিন ধরে চর্চা করছি, তার বিভিন্ন অনুবাদ নিয়ে আমার কিছু অল্প কাজও আছে। রাবাসা বলেছিলেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাক্ষাৎকার কিছুদিন আগেই ছাপা হয়েছে একটি কাগজে, বিদেশের একটি কাগজে। সেখানে উনি বলছেন যে যেমন একটা সুরকে বিভিন্ন যন্ত্রে বাজানো যায়, একটা গানকে, একটা সুরকে যেমন বিভিন্ন যন্ত্রে বাজানো যায়, তেমনি একটি ভাষার লেখাকেও বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। এক ভাষার লেখাকে আরেক ভাষায় রূপান্তর করার মধ্যে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই জন্যে যে মূল সুরটিকে আমরা, মূল ভিত্তি যে সুর, সেই সুরটিকে আমাদের স্পর্শ করে রাখতে হবে, সেই সুরটির প্রতি আমাদের বিশ্বস্ত থাকতে হবে। এটা করেছেন বলে যেটা হয়েছে যে মার্কেজের অনুবাদ, আমি তো ইংরেজি থেকে আমরা সবাই পড়েছি, বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে। বাংলায় আমার মতে সবচেয়ে ভালো অনুবাদ করেছেন DH হাবিব, বাংলাদেশে অসামান্য সেই অনুবাদ করেছেন বলে সেই অনুবাদের মধ্য দিয়ে মার্কেজের লেখার ভেতরের যে অন্তর্ঘাত, মার্কেজের লেখার ভেতরের যে পরত, বিভিন্ন পরত, একের পর এক স্তর, সেই স্তরগুলোকে আমরা স্পর্শ করতে পারি। এই সূত্রে রাবাসা বলেছেন, আমি ওই সাক্ষাৎকারটা থাকলে বলতে পারতাম যে কিভাবে মূল লেখার শব্দকে পাল্টে, মূল লেখার প্রসঙ্গকে পাল্টে
মূল লেখার এমনকি কখনো কখনো ঘটনাকে আগে পরে নিয়ে এসে অনুবাদ করেছেন লালা স্যার। এই স্বাধীনতা না থাকলে অনুবাদ সম্ভব না, কারণ অনুবাদ মূলত একটা অসম্ভব কাজ। ফরাসিতে বলা হয়, খুব একটা বিতর্কিত কথা আছে, কথাটা বললে এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর অনেক বিতর্ক হয়েছে, নারীবাদীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন, মানে কথাটার মধ্যে একটু অবিবেচনাও আছে, কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে এই কথাটির সঙ্গে তুলনীয় আর কোনো কথা এখনো পর্যন্ত আমি শুনি। ফরাসিতে এক কথা আছে যে অনুবাদ হচ্ছে মেয়েদের মতো। হ্যাঁ, কথাটা খুব বিতর্কিত। আমি কথাটার ভেতরের যে যে একটা প্রসঙ্গ আছে, সেই প্রসঙ্গটাকে আমি সমর্থন করছি না, কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা গুরুত্ব আছে। কথাটা হচ্ছে এই, অনুবাদ হচ্ছে মেয়েদের মতো। হ্যাঁ, যদি সে সুন্দরী হয়, যদি সে রূপসী হয়, তাহলে সে বিশ্বস্ত হয় না, আর যদি বিশ্বস্ত হয় তবে সে কুরূপা হয়। কথাটার মধ্যে আমি আবার বলছি, কথাটা নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু এটা অনুবাদের মর্মকে ধারণ করে আছে। অনুবাদের ভেতরের সম্ভাবনাকে, অনুবাদের ভেতরের অসার্থকতাকে ধারণ করে আছে। এই কথাটার আবার আমরা সবাই বুঝতে পারছি কি বলতে চাওয়া হয়েছে এখানে, যে সত্যি যদি অনুবাদ যদি আক্ষরিক হয়, তাহলে সে অনুবাদ কখনো, যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে সেই ভাষায় পাঠযোগ্য হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কিছু একটা দুটো ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ শব্দটাই অর্থহীন। একটা ভাষার অক্ষরের সঙ্গে আরেকটা ভাষার অক্ষরের তো অনুবাদ হয় না। তবুও বলছি, একেবারে মূল থেকে শব্দের প্রত্যেকটি শব্দের নৈশব্দের তো অনুবাদ হয় না। সুতরাং প্রত্যেকটি শব্দের অনুবাদ করে যে লেখাটি রূপান্তরিত হয়, সেই লেখাটি কিন্তু যে ভাষায় রূপান্তরিত হচ্ছে সে ভাষায় পাঠযোগ্য হতে পারে। এই জন্যে সারা পৃথিবীতে অনুবাদ নিয়ে অনেক, কবিতার অনুবাদ হয় না বলেই আমার নিজের ধারণা। সারা পৃথিবীর সমস্ত কবিদের প্রায় 90% কবিরা বিশ্বাস করেন কবিতার অনুবাদ সম্ভব নয়। কারণ কবিতা শুধু শব্দে লেখা হয় না, এটা আমরা সবাই জানি। কবিতা নৈশব্দেও লেখা হয়। নৈশব্দের কোনো অনুবাদ এখনো পর্যন্ত করার কোনো পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং কবিতার অনুবাদ সম্ভব নয়। কবিতার অনুবাদ করতে গেলে কি করতে হবে? কবিতার অনুবাদ করতে গেলে যে ভাষায় অনুদিত হচ্ছে সেই ভাষায় সেটা যাতে পাঠযোগ্য হয় সেটা দেখতে হবে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। বুদ্ধদেব বসু তো আমরা জানি বাংলা ভাষার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের বেশ কিছু অনুবাদ বুদ্ধদেব বসুরই করা। কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন যে একজন কবি বা একজন লেখক বা একজন অনুবাদক, তিনি কবিতার অনুবাদ কখন করবেন? ভালো লাগলে করবেন। দায়ে পড়ে আমাকে কেউ বললো অনুবাদ করতে, আমি অনুবাদ করলাম, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু যখন আমার কোনো কবিতা ভালো লাগে, যখন আমার কোনো লেখা ভালো লাগে, তখন ভালোবাসার নিয়মই হচ্ছে যে যাকে আমার ভালো লাগছে তাকে আমি দখল করতে চাই। যাকে আমার ভালো লাগছে তাকে আমি দখল করতে চাই। এই দখল তখনই সম্ভব, একজন ভালো লাগা, একজন প্রিয় মানুষকে দখল করা তখনই সম্ভব যখন আমি তাকে ভালোবাসবো, যখন আমি তাকে আমার সর্বস্ব নিয়ে তার প্রতি অনুগত হব। অনুবাদ হচ্ছে, এই জন্যেই অনুবাদের সূত্র, অনুবাদের উৎস হচ্ছে এইটা, যে আমার একটা লেখা ভালো লাগলো, আমার একটা কবিতা ভালো লাগলো, আমার একটা গল্প ভালো লাগলো। সেই ভালো লাগাটা যেই আমার ভালো লাগলো, তখন আমার মধ্যে একটা বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় আমার একটা বেগ তৈরি হবে, তাগিদ তৈরি হবে। সেই তাগিদটা হচ্ছে এই যে আমার অনুবাদটা, এই যে লেখাটা ভালো লাগলো, এই ভালো লাগাটুকুকে আমি গ্রহণ করব। কিভাবে গ্রহণ করব? আমার মতো করে গ্রহণ করব। আমার মতো করে কি করে গ্রহণ করব? আমি তাকে আমার ভাষায় রূপান্তর করব, এবং যেই রূপান্তর করতে যাব তখন আমার পুরোটা দিয়ে আমি রূপান্তর করবো। তার মানে আমার যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকুকেও তার মধ্যে আমি সঞ্চার করব। আমার সর্বস্বটুকু নিয়ে একটি কবিতার বা একটি গল্পের, একটি লেখার ভেতরে আমি যখন সঞ্চারিত করব, তখন সেই উদ্দিষ্ট বস্তুটি, সেই লক্ষ্য বস্তুটি তো আর সে তো তার আদি থাকলো না, সে আমার অংশ হয়ে গেল।
যখন এই প্রক্রিয়াটা চলছে, যখন এই পদ্ধতিটা চলছে, যখন এই রসায়নটি ঘটছে, তখন কিন্তু অনুবাদ মানেই হচ্ছে আমার নিজস্ব একটি সৃষ্টি। যেজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, এটা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটা বক্তব্য ছিল যে আমি যখন নিজের লেখা লিখতে পারছি না, আমি যখন আমার নিজের লেখাটা লিখতে পারছি, কবিদের যেটা হয়, একজন কবি তো রোজ নিয়ম করে ঘন্টা ধরে কবিতা লিখতে পারে না, তার এমন অনেক পর্ব যায়, এমন অনেক সময় যায় যখন তার দিনের পর দিন যেতে পারে, যখন তার কবিতা লেখা হচ্ছে না। দিনের পর দিন যেতে পারে, মাসের পর মাস যেতে পারে, অনেক কবির ক্ষেত্রে আমরা জানি বছরের পর বছর যেতে পারে, যখন তার নিজের মৌলিক লেখাটি তার পক্ষে লেখা সম্ভব হচ্ছে না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন, সেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলায় অনেক অনুবাদ করেছেন, আমরা জানি অনেক কবির অনুবাদ করেছেন। শেষ দিকে এলিয়টের অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু প্রথম জীবনে এলিয়টকে উনি স্পর্শ করেন দিয়ে আরো অনেক অনেক তার সবচেয়ে প্রিয় কবি মালারমের অনুবাদ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন, আমি যখন নিজে কবিতা লিখতে পারি না, মানে লেখার যখন মধ্যে আমি থাকতে পারি না, লেখা যখন লিখতে পারছি না, সেই সময়গুলোকে আমি মৌলিক থাকার জন্য, সৃষ্টিশীল থাকবার জন্য, সৃজনশীল থাকবার জন্য আমি অনুবাদ করি। কিন্তু অনুবাদ করার ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে যেহেতু অনুবাদ একটা অসম্ভব কাজ, কোনো কবির পক্ষে, কোনো লেখকের পক্ষে মূল ভাষা থেকে স্বাভাবিকভাবে মূল ভাষার সবটুকু নিয়ে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। যেখানে গল্প উপন্যাসেরই সম্ভব নয়, মার্কেজের লেখা অনুবাদ করতে গিয়ে যেখানে গ্রেগরি রাপাসাকে ওই রকম ভাবে স্বাধীনতা নিতে হচ্ছে, গদ্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিতে হচ্ছে, কবিতার ক্ষেত্রে তো নিতে হবেই। যেহেতু এখন তো যত দিন যাচ্ছে গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে, কবিতা এবং গদ্যের মধ্যে যে 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 আরোপিত পার্থক্যটুকু ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে গদ্য এবং কবিতার মধ্যে, বিশেষ করে মার্কেজের মতো লেখকের গদ্য এবং কবিতা একাকার হয়ে যায়। ফলে তার গদ্যের অনুবাদ করতে গিয়ে যে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন অনুবাদক, তার চেয়ে অনেক বেশি সমস্যা হয় যখন একটি কবিতার অনুবাদ করতে যাই আমরা। যে জন্যে এটা আমাদের রমেনবাবু বলেছেন একটু আগে রবীন্দ্রনাথের কথা, যে জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুদের একটু অনুবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন যে তোমার অনুবাদটি শিল্পকর্ম হয়নি, সৃষ্টিকর্ম হয়েছে। মানে অনুবাদটা শুধু একটি লেখার রূপান্তর হয়নি, তা একটা নিজস্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই একটা লেখাকে অনুবাদ করার ফলে আসলে একটা নিজস্ব সৃষ্টি না করতে পারলে সেই লেখাটার সেটা পাঠযোগ্য হবে। আর একটা কবিতা যদি আমি নিজে আমার ভাষায় পড়ে, একটা লেখা যদি আমি আমার নিজের ভাষায় পড়ে আনন্দ না পাই, আমার লেখায় যদি সাবলীলভাবে একটা লেখা অনুদিত না হয়, একটা লেখাকে যদি আমার আবেগ দিয়ে, আমার সাবলীলতা দিয়ে, আমার আনন্দ দিয়ে আমি স্পর্শ না করতে পারি, তাহলে সেই লেখাটি তো পড়ার কোনো মানে হয় না, অর্থহীন হয়ে যায়। যে জন্যে এবার আমি একেবারে মানে যার লেখা নিয়ে আলোচনা করব তার প্রসঙ্গে আসবো। যে জন্যে বাংলায় বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ করে বদলিয়ার অনুবাদ নিয়ে এত বিতর্ক হয়েছে। এটা বলা হয়, মানে এখনকার ফরাসি জানা মানুষজন বলছেন যে বুদ্ধদেব বসু ফরাসি থেকে যখন বাংলায় অনুবাদ করেছেন তখন এতটাই স্বাধীনতা নিয়েছেন যে মূল ভাষার তাৎপর্য থেকে, মূল ভাষার ইশারা থেকে তিনি অনেকটা সরে এসেছেন। মুশকিল হচ্ছে বুদ্ধদেব বসু নিজেই তার সেই বিখ্যাত অনুবাদের ভূমিকায় দীর্ঘ ভূমিকা আছে। অত ভালো অনুবাদের ভূমিকা বাংলা কবিতা বইয়ের এখনো পর্যন্ত রচিত বাংলা কবিতা গ্রন্থের এত ভালো ভূমিকা আমি অন্তত পড়িনি। আরেকটি পড়েছিলাম, সেটা লিখেছিলেন রবীন্দ্র কুমার আচার্য চৌধুরী, তার ব্রহ্ম পুতির মৌরি বইয়ের ভূমিকা।
সেই ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু নিজে জানিয়েছেন যে তিনি ফরাসি জানেন। যেহেতু ফরাসি জানেন না, সেহেতু ফরাসি এবং ইংরেজি অভিধান পাশাপাশি রেখে তাকে অনুবাদের কাজটি করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে আমি চেষ্টা করেছি সবসময় যাতে মূল ভাষার ইশারাকে রক্ষা করা যায়, সেটা আমার সেটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ছিল। কিন্তু 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 যেহেতু প্রথমত অন্য ভাষা, দ্বিতীয়ত কবিতা, ফলে মূল ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে তাকে অনেক অনেক সৃষ্টিশীল স্বাধীনতা নিতে হয়েছে, অনেক সৃজনশীল স্বাধীনতা নিতে হয়েছে। এই স্বাধীনতা ছাড়া সারা পৃথিবীতে অনুবাদ চর্চা সম্ভব নয়। যেভাবে ফিটজেরাল্ডের অমর খৈয়ামের অনুবাদ সারা পৃথিবীতে গৃহীত হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই বাংলা ভাষায় বদুলায়ারের অনুবাদ, বুদ্ধদেব বসু করা বদুলায়ারের অনুবাদ গৃহীত হয়েছে। এর আগে বদুলায়ারের অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু তো প্রথম করেননি, অনেকে করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করেছেন, মহিতলাল মজুমদার করেছেন, হ্যাঁ, সম্ভবত বিষ্ণুদেও একটাও কবিতার অনুবাদ বদুলায়ারের করেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মতো সামগ্রিকভাবে, বুদ্ধদেব বসুর মতো এমন বদুলায়ারের গোটা স্বভাবকে চেনানোর দায়িত্ব নিয়ে অনুবাদ বাংলা ভাষায় এর আগে কেউ করেননি। কিছুটা সত্যেন্দ্র দত্ত, সামান্য মহিতলাল মজুমদার এবং একটি কবিতা বিষ্ণুদের, আমার যতদূর মনে পড়ছে অনেকদিন আগে করেছিলাম, ছাড়া এই বদুলায়ারের অনুবাদ করেননি। এবং এই ক্ষেত্রে বদুলায়ারের অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক হয়েছে। যে কথাটা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তোমার বিষ্ণুদেব সম্পর্কে অনুবাদ সম্পর্কে, যে তোমার অনুবাদ শিল্পকর্ম হয়নি, সৃষ্টিকর্ম হয়েছে, এই কথাটা মাথায় রেখে যদি আমরা বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ পড়ি, তাহলে দেখতে পাবো যে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ কিন্তু মানে ওই শিল্পকর্ম নয়, সৃষ্টিকর্ম হয়ে উঠতে চেয়েছে বলেই সেই অনুবাদ সুরূপা হয়েছে। সেই অনুবাদ হয়তো বিশ্বস্ত থাকেনি, হ্যাঁ, কিন্তু সেই অনুবাদ সুন্দর হয়েছে, রূপসী হয়েছে, বিশ্বস্ত হয়নি। যে কোনো একটা তো হতে হবে, হয় রূপসী হতে হবে না। এই কথাটাও খুব বিতর্ক তৈরি করবে, আমি ওই সঙ্গে যাচ্ছি না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ বিশ্বস্ত হয়েছে কি হয়নি, তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ বাংলা কবিতা হিসেবে পড়ে যাচ্ছে। এখন এই প্রশ্নটা উঠতেই পারে, বাংলা কবিতা হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর যে অনুবাদ যদি পড়তেই হয়, তাহলে বদুলায়ারের অনুবাদ পড়বো। আমি নিজে ফরাসি জানি না, প্যারিসে যে কবার গিয়েছি, আপনাদের একটা অভিজ্ঞতার কথা একটু বলি। একবার বদুলায়ারের জন্মদিনেই আমাকে উপলক্ষে আমি প্যারিসে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি পাবে সন্ধ্যেবেলা খাবার দাবার হয়ে যাওয়ার পরে 12টা থেকে সারা রাত ধরে বদুলায়ারের কবিতা পড়া হয়েছিল। এবং কবিতা পড়েছিলেন ফ্রান্সের, প্যারিসের বাচ্চা একেবারে তরুণ ছেলেমেয়েরা। একটি ছোট ঘর, সেই ঘরের সামনে আলো জ্বলছে, যতক্ষণ খাওয়া হচ্ছিল ততক্ষণ আলো জ্বলছিল, খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, আলো বন্ধ হয়ে গেল। দূরের দিকে একেবারে সামনে একটা ছোট টেবিল, তার উপর একটা মাথার উপরে আলো জ্বলছে, সেখানে বসে প্যারিসের সেই পরাক্রান্ত মধ্যরাতের প্যারিসের ধবল যুবক যুবতীরা সারা রাত ধরে বদুলায়ারের কবিতা পড়েছিল। এই অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু যারা ফরাসি জানেন এমন কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি, তারা বলছেন যে বিশেষ করে ছন্দ, অলঙ্কার, ধ্বনি, হ্যাঁ, রক্ষায় বুদ্ধদেব বসু কোনো স্বাধীনতা নেননি। মূল কবিতার যে ছন্দ, সেই ছন্দ বুদ্ধদেব বসু বজায় রেখেছেন। মূল কবিতার যে প্যাটার্ন, যে পদ্ধতি, যে ধরন, সেটাও বুদ্ধদেব বসু বজায় রেখেছেন। যে স্বাধীনতাটা তিনি নিয়েছেন সেটা হচ্ছে বাংলা ছন্দের, বাংলা কবিতার গঠনের সঙ্গে ফরাসি কবিতার গঠন তো তফাৎ আছে। সেই সাম্যটা, সেই সখ্য রচনা করতে গিয়ে তাকে কিছু কিছু স্বাধীনতা নিতে হয়েছে। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বলি যে কোথায় কোথায় বুদ্ধদেব বসুর এই স্বাধীনতা হরণ করেছে, কোথায় কোথায় বুদ্ধদেব বসু এই স্বাধীনতা রক্ষা করেছে। একটি কবিতা
তার কবিতাটার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে শয়তান স্তোত্র, শয়তানের বন্দনা। শয়তানের বন্দনা বলে একটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ আছে, সেটা বুদ্ধদেব বসু যে অংশটার অনুবাদ করেছেন তার যদি বাংলা করি, মানে মূল মূল কবিতা যদি বাংলা করি, তার মানে হবে এইরকম যে, হে শয়তান, তুমি একটি দেবদূতের মতো সুন্দর, তুমি কি দেবদূতের মতো সুন্দর, এবং তোমাকে তুমি 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 প্রাপ্য প্রার্থনা, প্রাপ্য আদর, প্রাপ্য গুরুত্ব পাওনি, এবং আমার যে দুঃখ, আমার যে অস্বাস্থ্য, তা থেকে তুমি মুক্ত করো। এই হচ্ছে মূল 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 কবিতার বিষয়, মূল কবিতার অংশ। তাকে বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করেছেন এরকম অসামান্য অনুবাদ। এত এত নিপুণ কবিতা বাংলা ভাষা একটি মৌলিক কবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে। কবিতাটার অনুবাদটা এইরকম: হে তুমি দেবদূত, জ্ঞানীর শিরোমণি, রূপের নেই যার তুলনা। মনে রাখ, এখানে যে মূল কবিতায় কিন্তু ছিল যে তুমি হচ্ছে একটি সবচেয়ে সুন্দর দেবদূত, মূল কবিতায় ছিল। সেখানে হচ্ছে মোস্ট বিউটিফুল অফ এঞ্জেলস, মূল কবিতায় ছিল। সেখানে উনি করেছেন রূপের নাই যার তুলনা। এখন রূপের মানে তুমি সবচেয়ে সুন্দর দেবদূত, এই কথাটা না বলে বুদ্ধদেব বসু বলছেন, হে তুমি দেবদূত, জ্ঞানীর শিরোমণি, রূপের নেই যার তুলনা, দেবতা যার ভাগে জোটে না বন্দনা, নিয়তি দেয় শুধু ছলনা। মানে তুমি দেবদূতের মতো সুন্দর, মূল কবিতার এই আক্ষরিক অনুবাদটা বুদ্ধদেব বসু করলেন না। করলে তো এই ছন্দটা চলতে থাকতো না, কারণ মূল কবিতায় ছন্দ ছিল, অন্তমিল ছিল। মূল কবিতার অন্তমিলকে রক্ষা করার তাগিদে বুদ্ধদেব বসু বাধ্য হয়ে এই স্বাধীনতা নিয়েছেন যে তুমি দেবদূতের মতো সুন্দর, এই কথাটা উনি না বলে বলেছেন রূপের নেই যার তুলনা। কারণ দেবদূত কথাটা তিনি আগে বলে দিয়েছেন, হে তুমি দেবদূত, জ্ঞানীর শিরোমণি, রূপের নেই যার তুলনা, দেবতা যার ভাগে জোটে না বন্দনা, নিয়তি দেয় শুধু ছলনা। এখানেও প্রথমে 2 লাইন, মূল কবিতায় প্রথমে 2 লাইন, তারপর 1 লাইন, তারপর আবার 2 লাইন, তারপর আবার 1 লাইন। এই ধরনটা কিন্তু বুদ্ধদেব বসু বজায় রেখেছেন। বজায় রেখেই মূল কথাটা বলেছেন, মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে। এই যে মূল কবিতায় বলা হয়েছে না, ও শয়তান হ্যাভ পিটি অন মাই মিজরি, সেখানে উনি বলছেন মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে। এখানে মন্দাক্রান্ত ছন্দটাকে উনি এনেছেন। বুদ্ধদেব বসুর মতো ওইরকম পারঙ্গম, ওইরকম প্রাজ্ঞ একজন লেখক ছাড়া এই ছন্দে এই কবিতাটাকে এইভাবে রক্ষা করা অসম্ভব। মন্দাক্রান্তা ছন্দটাকে রক্ষা করে, মূল কবিতার অন্তমিল রক্ষা করে, মূল কবিতার পংক্তি ভাগ রক্ষা করে, তারপর তিনি তার বিষয়ের জন্য কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন। সে তো নিতেই পারে। প্রথমত কবিতার অনুবাদ যে অসম্ভব সেটা সারা পৃথিবীর সমস্ত কবি বলেছেন, কারণ কবিতা, আমি আবার বলি, কবিতা শুধু শব্দের লেখা হয় না, কবিতা নিঃশব্দ লেখা হয়। সুতরাং কবিতার অনুবাদ অসম্ভব। তা সত্ত্বেও যে বুদ্ধদেব বসু কবিতার অনুবাদ এবং মূল কবিতার সমস্ত প্যাটার্নকে রক্ষা করে, তার ছন্দ রক্ষা করে, তার ধ্বনি রক্ষা করে, তার অন্তমিল রক্ষা করে, তার পংক্তির পদ্ধতি রক্ষা করে অনুবাদ করেছেন বলেই একটা দুটো স্বাধীনতা তাকে নিতে হচ্ছে। এখনকার এই মুহূর্তের কোনো ফরাসি জানা সমালোচক জানাচ্ছেন যে বুদ্ধদেব বসু নাকি মূল থেকে এতটাই সরে গিয়েছেন যে সেটা নাকি অসঙ্গত। আমি মূল ফরাসি জানি না, কিন্তু আমি এই অংশগুলো এবং মূল অংশের মূল কবিতার বাংলা অনুবাদ, ইংরেজি অনুবাদ পড়ে, তারপরে বুদ্ধদেব বসুর এই অনুবাদগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে এই স্বাধীনতাটুকু না নিলে বদ্রীলালের কবিতা সমস্ত প্যাটার্নটাকে রক্ষা করে, সমস্ত পদ্ধতিটাকে রক্ষা করে, সমস্ত গঠনের সম্পূর্ণতাকে রক্ষা করে বাংলায় এত সাবলীল ভাবে অনুবাদ করা অসম্ভব ছিল। এটা সম্ভব নয়। যে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছেন
যে তোমার অনুবাদ শিল্পকর্ম হয়নি, সৃষ্টিকর্ম হয়েছে, যে কথা মাথায় রেখে বলেছেন, যে উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে বলেছেন, সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে বলেই বৌদ্ধদের কবিতার বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ বাংলা ভাষায় এতটাই পাঠযোগ্য হয়েছে। এবং এখনো পর্যন্ত যারা ফরাসি জানেন, যারা ফরাসি জানেন, তারা এখনো পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে সুন্দরতর বাংলা অনুবাদ বোদলেয়ারের এখনো কিন্তু করে উঠতে পারেননি। নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে করবেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিন্তু করে উঠতে পারেননি। যেহেতু করে উঠতে পারেননি, সেহেতু আমার বিবেচনায় বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদকেই আমাদের আদর্শ বলে মনে করা উচিত। আরো একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এই কবিতাটি অসাধারণ। সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমার মনে হয়, যে বুদ্ধদেব তো সমস্ত ছন্দেই দক্ষ ছিলেন, বিশেষ করে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তার দক্ষতার কোনো তুলনা নেই। যে বৌদলেয়ারের যে কবিতাগুলো তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনুবাদ করেছেন, যে কবিতাগুলো তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনুবাদ করেছেন, সেই কবিতাগুলোর বাংলায় এমনকি মৌলিক কবিতা হিসেবে পড়া উচিত। এত দক্ষ, এত সুপাঠ্য, এত নিপুণ, এত নিখুঁত, এত স্বাভাবিক অনুবাদ কবিতা বাংলা ভাষায় কিছুটা শঙ্কর ঘোষ ছাড়া, কিছুটা অলোকরঞ্জন ছাড়া আমি অন্তত বাংলা ভাষায় পড়িনি। অনেকেই অনুবাদ করেছে, কিন্তু এর চেয়ে আমি পড়িনি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বাংলা ভাষায়, যেমন আরেকটা কবিতার অনুবাদ আপনাদের বলি, কবিতাটার নাম হচ্ছে সান্ধ্য সুর। এই কবিতার অনুবাদ করেছেন সূত্রনারায়ণ দত্ত, এই কবিতার অনুবাদ করেছেন মহিতলাল মজুমদার, এই কবিতার অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার অনুবাদ এত 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 কবিতা হিসেবে, মৌলিক কবিতা হিসেবে এত সুপাঠ্য। সুপাঠ্য এই অর্থে যে একটা বাংলা কবিতা হিসেবে সুপাঠ্য, এতটাই সুপাঠ্য যে মূল কবিতা থেকে তিনি কতটা সরে এসেছেন, আদৌ এসেছেন কিনা এই বোধটাই তৈরি হয় না। কিন্তু যেহেতু এটা অনুবাদ কবিতা, মূল কবিতায় কি ছিল সেই কথাটা মনে রেখেই কবিতাটা পড়া দরকার। আমি মূল কবিতার যে বাংলা ভাষান্তর, সেটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি, একটা দুটো সামান্য বিচ্যুতি ছাড়া, একটা দুটো শব্দ সামান্য বিচ্যুতি ছাড়া বুদ্ধদেব বসু তেমন কোনো স্বাধীনতা কিন্তু নেননি, যার জন্য বলা যেতে পারে যে বাংলা যে বৌদলেয়ারের মূল কবিতা থেকে তিনি এতটাই সরে এসছেন যা অসঙ্গত। অসঙ্গত শব্দটা আমি অনেকের লেখায় পেয়েছি, যে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সম্পর্কে অসঙ্গত কথাটা অনেকবার বলা হয়েছে। আমি নিজে এই কথাটাকে সমর্থন করি না। আমি আরো একটা অনুবাদ করছি, যেমন ভ্রমণ একটা অনুবাদ একটা রয়েছে, সেখানে বুদ্ধদেব বসু কি চমৎকার অনুবাদ করেছেন, অসাধারণ অনুবাদ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা কবিতায় যত দিন যাচ্ছে বাংলা কবিতা থেকে সারা পৃথিবীর কবিতার মতোই সুরটা তো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সুর বাংলা কবিতায় যত দিন যাচ্ছে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বাংলা কবিতা আরো 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 কঠোর, আরো সময়কে ধরবার জন্য আরো স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। ফরাসি কবিতায় বলা হয়, ফরাসি কবিতায় সুরের একটা প্রভাব আছে। তো সেই সুরটাকে রক্ষা করার জন্য বুদ্ধদেব বসুকে বাধ্য হয়ে কিছু ছন্দের এবং ধ্বনির একটু দোলাচল বাংলা তার কবিতায় রক্ষা করতে হয়েছে। এই দোলাচল রক্ষা করার তাগিদে কিছু কিছু শব্দ তাকে বাদ দিতে হয়েছে মূল কবিতায়, আবার কিছু কিছু শব্দ তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। এই গ্রহণ বর্জনের একটা স্বাভাবিক পরম্পরা সারা পৃথিবীতেই কবিতা অনুবাদ চর্চায় আছে। এই পরম্পরাটাকে অস্বীকার করে শুধু মূল ভাষার এই শব্দটা অনুবাদে আসেনি এবং ওই শব্দটা উজ্জ্বল থেকেছে বা এই নতুন শব্দটি যুক্ত হয়েছে, এইভাবে কবিতার অনুবাদ কিন্তু পড়া মুশকিল এই জন্যে যে এর ফলে আমরা মূল কবি হিসেবে, একজন কবি যখন অনুবাদ করছেন, এই যে বুদ্ধদেব বসুর যে কথাটা আমি বলেছি, যে আমি অনুবাদটা করছি কেন, অনুবাদ করছি আমার লেখাটাকে ভালো লাগছে বলে। আর যাকে ভালো লাগে তাকে ভালোবাসার ধরনই হচ্ছে আমার যাকে ভালো লাগে তাকে আমি দখল করতে চাই। আর এই দখল তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন আমি আমার পুরোটা নিয়ে তার প্রতি সমর্পিত হই। তো এই যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতির মধ্যে দুপক্ষেরই কিছু দেয়া নেয়া থাকে। এই দেয়া নেয়ার রসায়নটি কতটা সার্থক হচ্ছে,
কতটা সফল হচ্ছে সেটা নির্ভর করছে যে ভাষায় সেই অনুবাদ হচ্ছে, সেই ভাষায় সেই অনুবাদটি পড়া যাচ্ছে কিনা। যেমন আমি একটু আগে বলছিলাম ওই যে মার্কেজের বইটা, মার্কেজের 100 বছরের নিঃসঙ্গতা, সেই নিঃসঙ্গতার যে অনুবাদ রাবাসা ইংরেজিতে করেছেন তার সঙ্গে যেমন তুলনীয় কোনো অনুবাদ এখনো পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় নেই। নিজে মার্কেজ নিজে সেই অনুবাদকে বলেছেন যে মূলের চেয়ে খারাপ নয়, মূলের চেয়ে কখনো কখনো ভালো হয়ে গেছে। ঠিক বাংলায় তেমনি এত অনুবাদ হয়েছে, তো 100 বছরের নিঃসঙ্গতার অনুবাদ বাংলায় অজস্র হয়েছে, অনেক হয়েছে, এখনো হচ্ছে। একই অনুবাদ এখনো ধারাবাহিকভাবে এটি ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কিন্তু DH হাবিব যে অনুবাদটি করেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে পড়েছেন, DH হাবিব যে অনুবাদটি করেছেন তার সঙ্গে তুলনীয় কোনো অনুবাদ। ওই যে একটা জায়গা আছে না, ওই ছেলে মারা গেল, ছেলেটি মারা যাবার পরে তার রক্তের স্রোত তার শরীর থেকে বেরিয়ে শহর পরিক্রমা করে তার মা যে বাড়িতে আছে সেই বাড়িতে রক্তের স্রোতটি প্রবেশ করলো, করে তার বোনের ঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে তার মায়ের পায়ের কাছে স্তম্ভিত হল। এই যে বর্ণনাটি, হ্যাঁ, এই যে ম্যাজিক রিয়েলিজমের কথা বলা হয়, তার অনুবাদ এই যে এইরকম স্বাভাবিকভাবে করা যায়, হ্যাঁ, ছেলের শরীরের থেকে রক্তস্রোত নির্গত হয়ে পুরো শহর পরিক্রমা করে, শহরে বর্ণনা আছে, শহরের এই অংশের পাশ দিয়ে সেই অংশের পাশ দিয়ে গিয়ে তার মায়ের বাড়িতে প্রবেশ করে বোনের ঘরের পাশ দিয়ে তার মায়ের পাকে স্পর্শ করল। ছেলের মৃত্যুর খবর এইভাবে, হ্যাঁ, ম্যাজিক রিয়েলিজমের ভাষার মধ্য দিয়ে তার মার কাছে পৌঁছল। এই যে বর্ণনাটি, এই বর্ণনা দিয়ে হাবিব যেভাবে বাংলায় অনুবাদ করেছে, এখন গায়ে শিহরণ হয়, কাঁটা দেয় পড়লে, হ্যাঁ। তো আমি সেটার সঙ্গে রাবাসার অনুবাদ মিলিয়ে দেখেছি, রাবাসার সঙ্গে একটু তফাৎ আছে সেখানে, হ্যাঁ। ওই যখন ওই ঘুরে ফিরে যাচ্ছে, শহরের পাশ দিয়ে ঘুরে ফিরে যাচ্ছি, তখন তার বর্ণনার মধ্যে একটু শব্দের একটা দুটো অতিরিক্ত যোগ আছে, তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কেন বলছি এই জন্যে যে আমি কিন্তু এই বক্তব্যটাকে স্পর্শ করতে পারছি যে ছেলের মৃত্যুর ধ্বনি, ছেলের মৃত্যুর ধ্বনি তার মার কাছে গিয়ে পৌঁছলো। এই যে বর্ণনাটি, এই যে ঘটনাটি, এই যে তাৎপর্যটি, এই যে ইশারাটি, এই ইশারাটাই তো আমাকে বুঝতে হবে। তো সেই ইশারা বোঝানোর জন্য DH হাবিব বা অন্য যে কেউ যদি একটা দুটো শব্দ এদিক ওদিক করে থাকে তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ এমন ভাষা যাকে বাংলায় জাদু বাস্তবতা বলা হয়, শব্দটা ভালো না খুব একটা, অন্য শব্দ আছে। তো এই যে বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যাওয়া, এই যে তথ্য, বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যাওয়া বাস্তবতা, তার বর্ণনা, এই যে সেটা সেই বর্ণনার যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যকে আমি পৌঁছতে পারছি কিনা সেটা হচ্ছে দেখতে হবে। সেখানে একটা দুটো শব্দ উজ্জ্ব থাকলো না অতিরিক্ত হলো সেটা বড় কথা না। তেমনি এখনো পর্যন্ত বদলারের অনুবাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর যে সাফল্য অর্জন করেছে তাকেও কিন্তু স্পর্শ করা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। যদি সম্ভব হয় তখন বলা যেতে পারে হ্যাঁ এই অনুবাদটা বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি যতটুকু পড়েছি হয়নি। যে কবিতাটার কথা বলছিলাম আমি বের করে রেখেছি, ভ্রমণে বলে একটা কবিতা, সেটাও অনুবাদ করেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সেটা অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। আমি দুটো অনুবাদই পাশাপাশি রেখে পড়ছি, সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদটাও পড়ছি, বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদটা পড়ছি। কোথায় তফাৎ হয়ে যাচ্ছে? সত্যেন্দ্র দত্ত মূলের প্রতি 100% অনুগত, বুদ্ধদেব বসু নন। কিন্তু এই আনুগত্যহীনতা একটি মৌলিক কবিতার জন্ম দিয়েছে। তা আমি কার কাছে বেশি বিশ্বস্ত থাকবো, আমি কাকে সমর্থন করবো? সত্যেন্দ্র দত্তের অনেক ভালো অনুবাদ আছে, আবার এমন দু একটা কবিতার অনুবাদ সত্যেন্দ্র দত্ত করেছেন যেটা বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে বেশি পাঠযোগ্য হয়েছে, সেটাও আছে। যে কবিতাটা আমি এখন পড়ছি সেটা দেখুন,
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবি অনুবাদের দুটো তিনটে জায়গায় পড়ি। অতি নির্বোধ অতি গর্বিত নারী সে গর্ভদাসী, ভালোবেসে তার শান্তি না হয় পুজিতে না আসে হাসি, লালসালু পুরুষ পেটুক। এই পেটুক শব্দটাই কবিতাটাকে ধ্বংস করে দিই। একটা কবিতা দাঁড়িয়ে থাকে একটা বা দুটো শব্দের উপরে, গোটা একটা কবিতার ভর অনেক সময় থাকে একটা পংক্তির উপরে বা একটা শব্দের উপরে, এবং সেই ভর টলে যায় একটা শব্দে কখনো কখনো, একটা পংক্তিতে কখনো কখনো। ওই যে আমাদের সত্যেন দত্তের এই অনুবাদে এই যে কবিতাদের মধ্যে একটা ছিল, একটা গাম্ভীর্য ছিল, হ্যাঁ, আর একটা পৌরুষ ছিল, হ্যাঁ, একটা আরতি ছিল, হ্যাঁ, সেই পৌরুষ সেই গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে গেল এই একটা শব্দ, লালসালু পুরুষ পেটুক। হয় না, এখানে যে পেটুক শব্দ চলে না সেটা আমরা বুঝবো বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদটা পড়লে। লালসালু পুরুষ পেটুক কঠোর স্বার্থপর, বাঁদির বান্দা নরকের ধারা পঙ্কে তাহার ঘর, হে প্রিয় মরণ প্রাচীন নাবিক নৌকা আনোহে তীরে, দুর্বহ মোর হয়েছে জীবন লও তুলে লও ধীরে, অজানা অতলে ঝাঁপ দিব আমি প্রাণ সে নূতন চায়, স্বর্গ ও সে হোক অথবা নরক তাই কি বা আসে যায়। সত্যেন দত্তের অনুবাদ। এবারে আমরা পড়বো বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ। ছন্দটাই পাল্টা দিয়েছেন বুদ্ধদেব। রমণী আজন্মদাসী হাস্যহীন দাম্ভিক নির্বোধ, কিছুতে নাক্কার নেই আত্মরতি আত্মপ্রসনায়, পুরুষ লম্পট লুব্ধ অত্যাচারে ন্যায় প্রতিশোধ, দাসীর দাসত্ব করে নর্দমার ক্লেদাক্ত ঠানায়। আগে সত্যেন্দ্রনাথ কি করেছিলেন, লালসালু পুরুষ পেটুক, পেটুক শব্দটা এখানে আসেই না, হ্যাঁ, এই বলছিলাম একটা শব্দ একটা কবিতাকে ধ্বংস করে দেয়। পেটুক শব্দটা গোটা কবিতার গায়ে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। আর বুদ্ধদেব বসু এখানে এই যে জায়গাটা সত্যেন্দ্রনাথ পেটুক লিখেছেন সেখানে বুদ্ধদেব বসু কি করেছেন, পুরুষ লম্পট লুব্ধ অত্যাচারে ন্যায় প্রতিশোধ। সত্যেন্দ্রনাথ করেছিলেন লালসালু পুরুষ পেটুক কঠোর স্বার্থপর, বাঁদির বান্দা নরকের ধারা পঙ্কে তাহার ঘর। হয়নি? বুদ্ধদেব বসু কি করেছেন, পুরুষ লম্পট লুব্ধ অত্যাচারে ন্যায় প্রতিশোধ, দাসীর দাসত্ব করে নর্দমার ক্লেদাক্ত হানায়, হে মৃত্যু সময় হলো। আর সত্যেন্দ্রনাথ কি করেছিলেন, হে প্রিয় মরণ প্রাচীন নাবিক নৌকা আনোহে তীরে, দুর্বহ মোর হয়েছে জীবন লও তুলে লও ধীরে। বুদ্ধদেব বসু কি করছেন, হে মৃত্যু সময় হলো, এই দেশ নির্বেদে বিধুর, এসো বাঁধি কোমর নোঙর তুলি, হে মৃত্যু প্রাচীন কান্ডারি তুমি তো জানো, অন্ধকার অম্বর সিন্ধুর অন্তরালে রৌদ্রময় আমাদের প্রাণের পুলিন। মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে, মৃত্যুকে লক্ষ্য করে, হ্যাঁ, মৃত্যুকে গ্রহণ করে এক অর্থে এই কবিতাটা যে বিষাদের কথা বলছে, যে বিপন্নতার কথা বলছে, যে হাহাকারের কথা বলছে, যে অসহায়তার কথা বলছে, যে যন্ত্রণার কথা বলছে, হ্যাঁ, তাকে রক্ষা করতে হলে, তাকে গ্রহণ করতে হলে ভাষার মধ্যে একটি যে 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 গাম্ভীর্যের রচনা দরকার, হ্যাঁ, দরকার, সেটা বুদ্ধদেব বসুর এই কবিতায়। বক্তব্য একই, দুটো কবিতার মধ্যে বক্তব্য তো একই, বক্তব্য আর কত এদিক ওদিক হবে, কিন্তু ভাষা একটা কবিতা, এটা বলা হয় সাহিত্য হচ্ছে ফর্মের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক আছে, আমি বিশ্বাস করি সাহিত্য হচ্ছে ফর্মের ইতিহাস, বিন্যাসের ইতিহাস। সেই কথাগুলো সেটা যে কতটা সত্যি তা প্রমাণিত হয় এই 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 তুলনামূলক অনুবাদের মধ্যে পড়লে। আরো দুটো লাইন আছে, ঢালো সে গরল তুমি যাতে আছে উজ্জীবনী বিভা, জালো সে অনল যাতে অতলান্তে খুঁজি নিমজ্জন, হোক স্বর্গ অথবা নরক তাতে এসে যায় কি বা, যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন নূতন। আর সত্যেন্দ্রনাথ কি করেছিলেন, অজানা অতলে ঝাঁপ দিব আমি প্রাণ যে নতুন চাই, স্বর্গ সে হোক অথবা নরক তাহে কি বা আসে যায়। বুদ্ধদেব বসু কি করছেন, হোক স্বর্গ অথবা নরক তাতে এসে যায় কি বা,
যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন 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 দুটো শব্দ বলে তারপরে একটা বিস্ময় চিহ্ন দিয়ে এই বিস্ময়ের যে আঘাত সঞ্চার করলেন বুদ্ধদেব, নূতন নূতনত্বের যে বিস্ময়াবিষ্ট আমন্ত্রণ এখানে রচনা করলেন বুদ্ধদেব, সবিস্ময় আমন্ত্রণ রচনা করলেন বুদ্ধদেব। আর যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন নূতন, একই সঙ্গে আহ্বান, আমন্ত্রণ, আকাঙ্ক্ষা এবং বিস্ময়। ধরা পড়ল বুদ্ধদেব বসুর নতুন শব্দের দ্বিতীয়বার ব্যবহার এবং একটি বিস্ময় চিহ্নের দাপটে। এটা এটা একজন শক্তিশালী কবি ছাড়া সম্ভব। বুদ্ধদেব নিজেই বলেছেন, বারবার বলেছেন ভূমিকায়, যে আমি ফরাসি জানি না, আমি ফরাসি এবং ইংরেজি অভিধান পাশাপাশি রেখে কাজটা করছি, এবং এই কাজে তার সাফল্যের কোনো তুলনা নেই, কোনো তুলনা নেই। বিশেষ করে অক্ষরবৃত্তে, আর যে অক্ষরবৃত্তে বুদ্ধদেব যে অনুবাদগুলো করেছেন বললেন, সেই অনুবাদগুলোর যে দাপট, যে অন্তর্ঘাত, যে সন্ত্রাস, যে তীব্রতা, যে হাহাকার, যে বেদনা, বেদুলার তো আসলে বেদনার কবি। হ্যাঁ, বেদুলারের সঙ্গে বুদ্ধদেবের চেতনার কতটা মিল ছিল সেটা অন্য আলোচনার বিষয়, কিন্তু আমার নিজের ধারণা, বুদ্ধদেব ব্যাখ্যাও করেছিলেন, কিন্তু আমার নিজের ধারণা যে বেদুলারের মধ্যে যে যন্ত্রণার সমর্থন আছে, যে বেদনার পরিক্রমা আছে, যে হাহাকারের স্বরলিপি আছে, তাকে অনুবাদ করার তাগিদেই সম্ভবত বুদ্ধদেব বেদুলারের প্রতি এতটা মনোযোগী হয়েছিল। আমার নিজের ধারণা, আমার নিজের ধারণা। একটা কবিতার একটা ছোট্ট অংশ বলি, কি করে অসহায়তাকে, নষ্টামিকে, হ্যাঁ, এই নষ্ট, খর, বিপন্ন, বিপর্যস্ত, পর্যুদস্ত সময়কে অনুবাদ করার জন্য বুদ্ধদেব কিভাবে একটা দুটো শব্দের উপরে নির্ভর করেছে, একটা দুটো শব্দ, এবং সে দুটো শব্দ গোটা কবিতার মর্মকে স্পর্শ করে নিয়েছে, দখল করে নিয়েছে। যেমন একটা অংশ আপনাদের বলি, দুঃখিনীরা কাজে, ছোট্ট 4 লাইন, বেশি বলবো না, অনেক বড় কবিতা। দুঃখিনীরা কাজে নামে, ঠান্ডা আর রোগা স্তনগুলি ঝুলিয়ে ফুপিয়ে কাঠে, উষ্ণ করে অবশ অঙ্গুলি, এই সে প্রহর যবে সহকারী শীতের মন্ত্রণা, কার্পণ্যের অবরোধে প্রসূতির বাড়ায় যন্ত্রণা। এরপরে একটা শব্দ আছে, এই শব্দটার জন্য লাইনটা পড়ছি। একটা শব্দ গোটা কবিতার সমস্ত পরাজয়কে ধারণ করে আছে। নষ্ট, বিপন্ন, বিপর্যস্ত, পর্যুদস্ত, হতাশ, মলিন যে সময়, সে সময়কে ধারণ করে আছে একটা মাত্র শব্দ দিয়ে বুদ্ধদেব সে সময়কে স্পর্শ করলেন। কুক্কুটের টান যেন ফেনো রক্তে আহত ক্রান্ত। কুক্কুটের টান, কুক্কুটের মতো একটি এরকম একই সঙ্গে ধ্রুপদী, একই সঙ্গে ধ্রুপদী অথচ নোংরা, একই সঙ্গে ধ্রুপদী অথচ নোংরা শব্দ, একই সঙ্গে ধ্রুপদী অথচ নোংরা শব্দকে এইভাবে ব্যবহার করে বুদ্ধদেব কুক্কুটের টান, তার সঙ্গে টান শব্দটাকে তার পাশে বসিয়ে কি মহার্ঘ তার সম্ভাবনাকে জাগ্রত করলেন এখানে। হ্যাঁ, কুক্কুটের টান যেন ফেনো রক্তে আহত ক্রন্দন। কুক্কুটের সঙ্গে টান শব্দটা যে বসানো যায়, কুক্কুটের পাশে টানের মতো একটি সুললিত শব্দ যে বসানো যায়, এবং বসিয়ে এই দুটো শব্দের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিয়ে একটি বিপর্যয়কে যে স্পর্শ করা যায়, হ্যাঁ, সেটা বুদ্ধদেব বসু বেদুলারের অনুবাদে দেখিয়ে দিয়েছে। যে জন্যে আমার নিজের ধারণা, এখনো পর্যন্ত বাংলা অনুবাদ, কবিতা অনুবাদ চর্চায় এখনো পর্যন্ত বুদ্ধদেবের বেদুলার অনুবাদকে সবসময় শিরোধার্য করা উচিত। হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত বলে দিচ্ছি, এখনো পর্যন্ত করা উচিত। আমি নিজে একটা সময় বুদ্ধদেবের অপ্রকাশিত কিছু অনুবাদের সন্ধান পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, সেই অপ্রকাশিত কিছু অনুবাদ, তার মধ্যে একটা ছিল আশ্রম, পন্ডিচেরির আশ্রমের
একজন আশ্রমিক, তার কবিতার অনুবাদ করেছিলেন বুদ্ধদেব। তার নাম হচ্ছে সেটনা। হ্যাঁ, সেই অনুবাদগুলো অপ্রকাশিত ছিল, আমি নিজের তাগিদে সেগুলোকে বের করেছিলাম। সেই অনুবাদগুলো কিন্তু খুব যে সফল, খুব যে সাবলীল তা নয়, কিন্তু সেই অনুবাদের তাৎপর্য হচ্ছে এখানে বুদ্ধদেব সেই অনুবাদগুলোর মধ্য দিয়ে নিজের মৌলিক কবিতার লক্ষণকে স্পর্শ করেছেন। একটা শুধু, আমি সময় বোধহয় নেই, একটা অংশ আমি একটা লাইন আমি একটু শুধু পড়ি। বুদ্ধদেব তো বলেছিলেন, বুদ্ধদেব সাধারণত আধ্যাত্মিক কোনো ইশারাকে স্পর্শ করতেন না, কিন্তু এই সেটনার এই কবিতাগুলো ছিল পুরোপুরি অধ্যাত্ম চেতনা নির্ভর কবিতা। সেই কবিতার অনুভব বুদ্ধদেব করেছিলেন। একটা দুটো জায়গায় বুদ্ধদেব তার নিজস্ব লাবণ্যকে এখানে অনুবাদ করতে পেরেছেন। যেমন আমি একটা জায়গা দেখাই, ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব একটা অংশ। জ্যোৎস্নার যে রেখাটি বুনে যাচ্ছে তার দেহের মৃত্যুহীন শ্বেত, তার নাম নিয়ে, তার দেহের মৃত্যুহীন শ্বেত, মৃত্যুহীন শ্বেত, এই শব্দের ব্যবহার মানে এর যে কি তীব্রতা, মৃত্যুহীন শ্বেত কথাটার মধ্যে যে তীব্রতা, যে মৌলিক তীব্রতা, সেই মৌলিক তীব্রতার কাছে আমি নিজে কবি হিসেবে সবসময় নতজানু থাকতে চাই। হ্যাঁ, আরেকটা লাইন আমি আপনাদের শোনাই। এরকম নিঃশব্দ অথচ নিরলঙ্কার একটা ভাষা ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতেও, মৌলিক কবিতাতেও খুব বেশি পাওয়া যাবে না, যেটা সেটনার অনুবাদে পাওয়া যাচ্ছে। আরেকটা জায়গায় আছে, যেমন কোন প্রেমিক চুরি করে আনবে না তার চুলের ম্লান বিনা থেকে স্বর্গের সুগন্ধি গুঞ্জন। এটা অনেক বুদ্ধদেবের জীবনের কবিতা চর্চার একেবারে প্রাথমিক পর্বে লেখা। তারপরে বুদ্ধদেব বসুর এই ধরনটা অনেক পাল্টে গেছে। তো বেশি সময় নিশ্চয়ই নেই, আমি তো এবার শেষ করবো এই কথা বলে যে অনুবাদ, ওই যে কথাটা ফরাসিতে বলা হয়, যেটা আমি বারবার বলছি, বিতর্কের সম্ভাবনা আছে যেন বলছি, তার মর্মটাকে স্পর্শ করবার জন্য, যে একই সঙ্গে বিশ্বস্ত অথচ সুন্দর কোনো অনুবাদের পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। তাকে সুন্দর হতে গেলে একটু 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 সরে আসতে হবে। হ্যাঁ, আর তাকে যদি বিশ্বস্ত হতে হয় তাহলে অনুবাদ করার কোনো মানে নেই, কারণ তা যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে সেই ভাষায় পাঠকের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তো এবং এই কথাটাকে সমর্থন করেছিল পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অনুবাদক, সমস্ত মৌলিক লেখক রবীন্দ্রনাথ করেছেন, যেটা বললাম, সৃষ্টিকর্ম এবং শিল্পকর্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তো করেইছেন, এবং অনুবাদ চর্চা নিয়ে সারা পৃথিবীতে যারা চর্চা এখনো পর্যন্ত করেছেন, সবাই বাংলায় অনুবাদ চর্চা নিয়ে তো খুব বেশি দিন আলোচনা শুরু হয়নি, গত কয়েক দশক ধরে সেটা হচ্ছে। এবং মুশকিল হচ্ছে, এটা আমি বারবার বলি, অনেক জায়গায় বলেছি, অনুবাদ চর্চা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা বাংলা ভাষায় যারা করেছেন একদম নতুন যারা, তাদের বাদ দিয়ে বলি, সাধারণভাবে যারা করেছেন তাদের অনুবাদ মুশকিলটা ছিল এটাই, যে তারা নিজেরা যতটা তাত্ত্বিক মন নিয়ে আলোচনাগুলো করেছেন, ততটা সৃষ্টিশীলতার দিগন্তকে তারা স্পর্শ করতে ততটা পারেননি বলে এখনো পর্যন্ত বাংলা, এটা খুব বিতর্কিত কথা হবে, এখনো পর্যন্ত বাংলা তত্ত্বচর্চার যে ঘরানা বাংলায়, সেটা তো শুরুই হয়েছে গত কয়েক দশক আগে, বেশি দিনেরও নয়, কিন্তু এই কয়েক দশক ধরেই বাংলা তত্ত্বচর্চার যে ঘরানা, এই ঘরানাটা এখনো পর্যন্ত সৃজনশীলতাকে স্পর্শ করতে পারেনি বলে বাংলা তত্ত্বচর্চার বলয়টা এখনো পর্যন্ত সীমিত থেকে গেছে, নানা কারণে সীমিত থেকে গেছে। তার একটা কুফল হচ্ছে এই, যে যখনই এই অনুবাদ নিয়ে কথা হয়, অনুদিত লেখা নিয়ে কথা হয়, তখনই দেখা যায় সেই লেখাটি মূল থেকে কতটা সরে এসছে এবং কতটা আসেনি, এই আলোচনার মধ্যেই গোটা চর্চাটা সীমিত হয়ে থাকছে। একজন মৌলিক লেখক হিসেবে, একজন সৃষ্টিশীল সৃজনশীল লেখক হিসেবে অনুবাদ চর্চা নিয়ে কথা বলার সার্থকতার অপেক্ষায় আমরা বাঙালি পাঠকেরা এখনো আছি বলে আমার বিশ্বাস। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, যারা বক্তব্য জানিয়েছেন, যারা জানাবেন, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করলাম। নমস্কার। Till now, we had been listening to a mesmerizing lecture by Professor Shumon Gun
on the challenges in Bengali translation. We are indeed enriched by your thought-provoking lecture, sir, and we can't really thank you enough for taking out time to research and deliver such an informative presentation that I'm sure is going to help out not only research scholars working in the area of translation studies, but many others as well. Thank you once again, sir, from the bottom of our hearts for gracing our webinar with your esteemed presence and enlightening us with your erudition. We hope to get more from you in our future efforts. Thank you so much, sir. The last but certainly not the least in the line of our esteemed speakers is Dr. Shukriti Ghoshal, a renowned academician and a very competent academic administrator. Dr. Ghoshal is presently gracing the chair of the principal of Maharaja Uday Chand College for Women in Bardhaman, affiliated to the University of Bardhaman. A brilliant scholar and an academician, Dr. Ghoshal is the recipient of many outstanding accolades. He has received the Mankumari Jyotindra Bokshi Award for being the university topper at BA English Honours in 1979. He was awarded the Gopal Chandra Mojumdar Memorial Prize for being the university topper at MA English in 1981. He was a joint recipient of the Best Participant Award at the 5th RC in English organized by the Academic Staff College, Bardhaman University. Dr. Ghoshal's area of academic interest include theatre and criticism, and he is the author of a number of both literary and non-literary scholarly articles published both in Bengali and English in reputed journals and publications. In addition to that, he has also supervised many scholars in their doctoral and MPhil researches. He is also the author of a number of texts and study materials that are of immense help to students of English. He has acted as a member of UG Board of Studies, PG Board of Studies, and BRS in the University of Bardhaman. He also acts as a NAC assessor since 2012. Additionally, he is associated with a number of literary and non-literary organizations. He is a life member, Association for English Studies in India, formerly Association for English Studies, life member of Indian Red Cross Bardhaman, member of Sri Aurobindo Bhavan Trust Committee, member of West Bengal College and University Teachers Association, as also a member of All Bengal Principals Council. With so many feathers added to his cap, Dr. Ghoshal today will be our speaker of honor, and we are grateful that even though he was intimated of the webinar only yesterday, he had kindly consented to grace it and speak on the very pertinent topic. He has always been a very close friend of our beloved Mankar College, and once again he has shown how much he values this camaraderie by standing by us. Thank you so much, sir, for this kind gesture. And now may I request you to please address our audience, who are, I'm sure, more than willing to listen to you. But before I hand Dr. Ghoshal the screen, there is a small information for the participants. You will be receiving the links to feedback in the YouTube comment box. Please make sure that you fill the form up and send it by mail within tomorrow evening. So now over to Dr. Shukriti Ghoshal. Sir. Thank you, everybody. Thank you, Principal Sukanta Bhattacharya and Kallur Sen, who is also my friend, for inviting me to this webinar. In fact, you should be prepared for a disappointing experience in the coming delivery, because I was informed of this webinar only yesterday, and I had barely 24 hours time to prepare for this webinar, and I am substituting here for another eminent speaker who was the originally in the panel of speakers. Anyway, I have been greatly enriched by the delivery of the inaugurator, Professor Roman Shor. Very illuminating delivery that was, and also of Mr. Sumon Goon,
who is a practicing poet as well as a critic, and the introduction of the principal Sukanta Bhattacharya and the original introduction by Kollur Sen, that also enriched me much. Now, let me now go directly to the topic, and I will request you to, I crave your indulgence for something which much of it you may know, but I will also try to present it in a different way and also add something new to it in my own capacity. Now, I begin with the very first thing, that translation, as you know, etymologically, it comes from Latin translat, which means carried across. This is the past participle of transfere, that is across carry. And actually, translation is nothing but transference of the message from one language to another. This is all what we know. In the recent years, there has been a spurt in translation publications, and this may have some relation to the Nobel Prize. Every year, Nobel Prizes are announced, and the works of the Nobel Prize awardees are translated into various languages of the world. That is also a thriving business in the world. Not only the literary part of it, but also the other works of Nobel laureates, these are also translated. But translation as an independent discipline that emerged only in the 60s of the 20th century. And if we try to understand what translation is, this particular aspect has been highlighted by many speakers before me. Translation is a process by which a chain of signifiers that constitutes the source language text is replaced by a chain of signifiers in the target language which the translator provides on the strength of an interpretation. This is how translation has been defined by Lawrence Venuti. So chain of signifiers are there, and there are two languages. One is called source language and another is target language, and the signifiers are transferred from one to another. And this process of transference of signifiers involves, and since it is a signifier, therefore it must be encoded and decoded and encoded. That is, original signification must be encoded and decoded, and then when the translator attempts his own translation, he must recode the original signifiers through, of course, that interpretive medium of himself as translator. Now, translation, the position of translation is very much paradoxical. It has been described that it is neither a creation nor an imitation. Translation is neither creative art nor an imitative art, but it stands somewhere in between the two. Now, if the position of a translator is also a very curious position, Sachin Ketkar has very suggestively described the position of the translator as a Shudra in the literary Borno system. Shudra is someone who is undercast. This is because if you succeed in your translation, the translated author is praised, and if you fail in your effort to translate, then all the calumny lies, discredit goes to you. Now, there are various theories of translation. I would just quickly touch some of them. Now, Etienne Dalle, a French writer of the 16th century, is considered to be the first formulator of the principle of translation. He had given 5 principles of translation, but the three main principles of translation are avoiding literal translation, that is verbatim reproduction, then using familiar language, that means since your target readers are
the readers of your own language. Therefore, the language should be familiar and reproduction should be in eloquent style. In the 17th century, John Dryden, another English critic, Dole was French, English critic, a very renowned English critic and writer, satirist, John Dryden, mentioned three types of translation: metaphrase, paraphrase, and imitation. We are not going into the details. Metaphrase, by metaphrase we mean word for word translation. Paraphrase means rendering the original with some latitude, that means taking some liberty in the rendition or transference of the original. And imitation is another form of translation where you retain the original structure and convention but fill it with contemporary material. And Roman Jakobson, of course, draws our attention to another three categories of translation. And Jakobson talks about intralingual, interlingual, and intersemiotic translations. By intralingual means one within the language, say one replacing one term with another. When jol is replaced with pani or udok or need or op, then it is intralingual. And interlingual, most translations are interlingual. When we translate jol as water in English, or aqua in Latin, or Nero in Greek, or washer in German, then this is interlingual. And there can be another translation called intersemiotic. That is where that original is in one put in one structure of signifiers, and in translation you change the transcribe it into another. For example, if you write a poem and print another illustration of that poem, the painting illustrates the poem, and therefore the painting may be described as intersemiotic translation, because it is related to the original poem, but it uses a different chain of signifiers. Now, what are the problems? The title of the seminar is Problems of Translation. Where is the problem and why is it a problem? We should try to identify. All these, some of these may be known to many, but my target audience is the students. Therefore, let me draw their attention to it. Some of the problems, but mind it, the problems will be fewer if the translation is exclusively focused on the message, say in a science book or in a book on sociology, where only translation means transferring the message which is coded in a different language to the language, target language, that is in which it is to be translated. This is very easy. But problems, and here, of course, there are some problems, and the problems are mostly linguistic and grammatical. So, if it is not literature, then the problems are fewer in translation, and the problems are mostly linguistic and grammatical. What kind of linguistic and grammatical? For example, in Bengali, we have serial verbs like bose porlen, uthe daralen, and these serial verbs in English, if you want to translate it into English, there is no parallel in it. So you will have to, you cannot use two verbs, but you have to say sat down or stood up. You have to use a preposition in its place. So this is one problem, linguistic problem or grammatical problem. But translation is mostly problematic in the field, in the domain of literature. And this was also touched upon by Professor Roman Shor and Professor Shumon Gun. Literary translation is difficult. Why? There are many theories of it. One is, in literature, the relation between the content, that is the message, and the language in which, or the expression, the relation is organic, like fruit and skin. And in non-literary fields of discourse, the relation between content and the language in which it is couched or it is expressed, the relation is external, like body and robe. So the body remains the same, you just cover it with another robe.
But in literature, the relation between the form and the content, the language in which it is expressed and the content, this is organic. This is one thing. Then there are two views on language. So there are many theories of language. I am just touching upon two. One is the structure of the language is universal. And if it is universal, then differences are superficial, differences between one language and another. Therefore, translation is possible. But there is also a monadist view on language, which claims that each language is unique. And if language is unique, then translation must be a futile exercise, because you can never find an approximate analog or equivalent of the terminology that occurs or the idea that occurs in the original. For example, Holy Ghost is a concept in Christian world. Now, how would you translate Holy Ghost? Even if you say Pavitra Atta, or instead of saying Pavitra Bhut, Pavitra Atta, then also do you carry all the significance of the Holy Ghost, who is part of the Christian Trinity? So that is a problem. Edward Sapir mentions that no two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. So as languages are steeped in culture, and culture is, let us say, expressive of the social reality, therefore, two languages can never be sufficiently similar to represent the same social reality, and that makes translation, any effort to translate, very, very problematic. Now, Professor Sumon Gun had talked about the French proverb, translation, beautiful, faithless wife. I'm not going into that, but I'm going to another, let us say, original term, traduttore, traditore, translator, traitor. This was used by Italians to describe the French translations of Dante. So each translator is a traitor. That is, breach of trust occurs whenever you try to translate something. And this is most prominent in the case of, in the domain of literature, in the field of literature. You know, Robert Frost therefore had once said that poetry is what gets lost in translation. And Sir John Denham also had said, poetry is so subtle a spirit, spirit here means liquor, that in pouring out of one language into another, it will evaporate. Now, why is it so? Why is poetry considered untranslatable, almost untranslatable? Literature in general, but poetry in particular, why is it untranslatable? What is the main problem here? The main problem here is, as it has been rightly pointed out by Professor Taraknath Sen, that there is a unique cohesion of the sonic, that is the sound element, and the semantic, that is the sense component in any poetic expression. So you may transfer the semantic component, the logical entity, into a different language, but it is difficult for you to face a problem because the sound patterns are different, therefore the sound of the original cannot be transferred in translation. That is why poetry is untranslatable. For example, a simple line like Korjia Orjia Bidda Morji Moto Biborjia Hai. How would you translate it into English? Even if you capture it, the sense, you miss the sound, and it is the sound and the sense together that creates a unique sensuous entity in this line. So another point, that is that rhyme is lost. You cannot retain the original rhyme, though Professor Sumon Gun has commented upon how Buddhadev Bosu had tried to retain the original rhythmic flavor of Baudelaire's poetry in his translation of Baudelaire's literature. Now, semantic and sonic values, actually, they are so closely integrated to each other that you cannot separate them, and you separate them, you murder only to dissect. You separate them only to murder the unique cohesion.
For example, we may take a couple of lines from Tagore's poem, Devotar Gas, Jol, Shudhu Jol, Dekhe Dekhe Chitto Mor Hoyeche Bikol, Mosrin Chikkon Krishna, Kutil Nishthur, Lulup Leliha Jihua, Sharpo Samo Crude. How would you translate these lines into, however expert and whatever expertise you have in translation, you find it difficult to translate these lines into English. Another thing, let me come to the main problem of such literary. What are the problems? These problems have been summed up in one particular sentence by W.S. Merwin. He says that, I quote, a single primary denotation may be shared. By denotation we mean meaning, that is message, may be shared, that is may be transferred from one language to another. But the constellation of secondary meanings, now meanings all have different categories. For example, primary meaning and secondary meaning. You describe somebody as a May, and you describe the same person as Churi. You use the term in a pejorative sense. So secondary meaning and primary meaning. So this is only a native speaker and one who has adequate linguistic proficiency he is aware of. So the secondary meaning cannot always be retained in the translation. Then the rings of association. There are rings of association. For example, if you translate, how do you translate Soti? Soti is not just the feminine of Sot, but it has a different association given by the culture. So the ring of association cannot be easily transferred. Then the etymological echoes of words. For example, you translate Duhita, Attoja, Konna, Tonoya, all as daughter. But Duhita comes from Dohon, one who sucks. Attoja, one who is born of your own self. Konna, Konna Koninika Bhavati, that means one who is like the pupil of your eye. Or Ka Niyote, that means who will take you, that means when you will get married. Or Tonoya, Ton means expand. So Tonoya means someone who participates or who expands your gene, that is, expands your family. How would you translate that, carry over that particular nuance when you are translating it as daughter? The sound, and another problem is the sound and its own level of association. That means sound has its association. Gogone goroje meg ghono borosha. Here the sound go and go, which actually onomatopoeically giving you the feel of the thunder. So that is missing if you try to transfer it into another language. That is why W.S. Merwin says that, commenting on the problem of translation, says that a single primary denotation may be shared, but the constellation of secondary meanings, rings of association, the etymological echoes, the sound and its levels of association do not have equivalent. So this is to be kept in mind. Now, translation requires bilingual proficiency, therefore. That means you must be so linguistically proficient as to capture, be sensitive to the nuance of the source language, and also so linguistically proficient as to be capable of transferring that nuance into the target language. So bilingual proficiency, most people may have proficiency in one language, but having bilingual proficiency or to an enviable degree, that is really a challenge. Then another challenge is, it has been rightly pointed out by Professor Roman Shor as well as Professor Suman Gun, that in translation you have to balance fidelity and freedom or license. That means you have to be loyal to the original, and also you have to steer clear of the original. That means take leave from, turn your back upon the originals, because you are transferring the original to the for the target language readers. So being true to the original without being untrue to the new. And here comes a moral conflict.
Moral conflict, that means where you cannot be, where you cannot observe or pay respect for one justice without doing violence to another. You cannot do justice to one without doing injustice to the other. That means if you are loyal to the source language, this is a problem, then you compromise with the loyalty to the target language. And if you are loyal to this has been described, phrased by a famous translation critic as the problem of domestication and foreignization. The translator will have to determine whether the content of the what to count most, the cultural nuances of the source language or the cultural nuances of the target language. So this is, of course, critics like Walter Benjamin have described fidelity or this loyalty to the original as a myth. Now, Walter Benjamin has used an image here, the image of a tangent. In geometry, a tangent is a line, straight line, that touches a circle at one point and then moves towards the infinity independently. Similarly, according to Walter Benjamin, translation is very faintly related to the original, but the freedom translators should exercise as much freedom as possible and only be related to the original only tangentially. This is the argument of Walter Benjamin. Now, let us go further deep into the problem. The problems we have identified, but let us go deeper into the problem. One is, no translation would be possible if, in its ultimate essence, it strove for likeness to the original. So this is a reality that we must admit. That means if you want to be 100% loyal to the original, it is impossible. Because when you are searching for an equivalence can never, it is a substitute. It is a replacement. It cannot be the original. So the flavor of the original must to some extent get lost when you are replacing, substituting it with an equivalence. So equivalence is not sameness. This is what we must also admit. Basnet McGuire has rightly pointed out that equivalence in translation then should not be approached as a search for sameness. So it is not same. Suppose you are translating tumi or tui or apni as you. So when you are translating, or when you are translating you as tumi or tui or apni, then the honorific nuance that is associated with Bengali tui or tumi or apni, that is missing. So in English you have only one word for all, and this honorific nuance, the nuance of rigors that ranges from tui, which is very familiar, to respectful apni, that nuance is lost. Then not in translation, therefore what we should look for is not equivalence but parallelism. The relation between translation and original is therefore not equivalence but parallel. That means it cannot be the original, but it is some kind of substitution for the original, and substitution is always an unreliable, to some extent unreliable copy of the original. This point must be clear to us. And in creative translation, that's why great translators like Sri Aurobindo had insisted on a creative translation. Of course, creative translation, if it is absolutely free from, let us say, take too much of liberty from the original, that will invite anarchy, like impressionistic criticism. Aurobindo had said a translator is not necessarily bound to the original he chooses. He can make his own poem out of it if he likes. And that is what is generally done. So Sri Aurobindo had done it, but not that it is generally done. But I will draw your attention to a very interesting translation of Tagore of 4 of his own poems. How he has taken freedom, but at the same time he is loyal to the original. Prachirer gaye ek namgotrohin, ফুটিয়াছে ছোট ফুল,
অতিশয় দিন ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই সূর্য উঠি বলে তারে ভালো আছো ভাই। Now how does Tagore translate these 4 lines? He just says God grows weary of great kingdoms but never of little flowers. So see, Tagore has not translated these lines very literally, but he reproduces its essence. God grows weary of great kingdoms, but never of little flowers. That is why Tagore, does this in most of his translations of Gitanjali. That's why Gitanjali, although it is a translation of some poems of Tagore's book of poems like Gitanjali Noivedya, but it is the English Gitanjali which earned him the Nobel Prize for Literature in 1913, that is a creative translation of Tagore's own creations. Now let us go further deep into the problem. There are, in some places, the liberty you take from the original. So not the original is not even faintly present there. For example, Mopasa translated one of Mopasa's short stories we all know of, Necklace. I recently came to know that there is no such story called Necklace in the original. There is a story called Ornament, but Necklace, it is the translator's gift. But it has become so appropriate that the degree of license the translator has taken, this has the title has been immortalized by the translator, though it is far away from the original. And Edward Fitzgerald, Rubaiyat of Omar Khayyam, as we all know, there in the best, Rubai, that is the Rubai 11, where no mention of sheep's thigh and pretty boy that Omar asks for in his heaven is made by Fitzgerald. And Fitzgerald translates the lines as a book of verse underneath the bough, a jug of wine, a loaf of bread, and thou beside me singing in the wilderness. Oh, wilderness or paradise now. So why is it that translation is so difficult, leaving apart the question of the inseparability of form and content in poetry? This is because language is steeped in culture, and the cultural nuances cannot be transferred always. I will try to elaborate this point, citing 2 or 3 examples. Culture specificity of language, therefore, is a genuine challenge to all translators. Susan Basnet quotes Jury Lotman and says that no language can exist unless it is steeped in the context of culture, and no culture can exist which does not have at its center the structure of natural language. So language is steeped in culture, and culture is steeped in language. They are inseparable. Therefore, so when you are attempting to transfer one thing from another culture, then you have to negotiate the problem of culture as well, cultural nuance as well. So every translator therefore faces a very tough challenge from the cultural nuances. For example, Doris Wackman Medic has pointed out, translation is not just the transfer of text from one language into another. It is also seen as a process of negotiation between 2 texts and cultures. So it is a negotiation not only of 2 texts, but 2 cultures. And in culture, insofar as culture is concerned, there are culture, as you know, is a whole way of life. Everything from your going to sleep to your brushing your teeth, everything comes under culture. But the typical problems that the translators face here are some linguistic problems. For example, muri. In Bengali, it is muri common Bengali food, but it is culture specific, and therefore you do not have such its equivalent in English. Or lungi, you do not have an equivalence. So either you have to retain the original term and give a glossary that mentions that what is muri, it is puffed rice or something like that, or you have to try to attempt to translate the term in your own way. Or there are certain culturally soaked terms like
mokho. There is no English equivalent of the word moksha. So Catford therefore concludes that either target language nuances override in translation the source language nuances, or there is an implantation of source language meaning into the target language text. So either you show all this is actually a problem of balancing the two allegiances to the source language culture and the target language culture. I'll illustrate these with two or three examples. For example, Shakespeare sonnet, the first line, sonnet 18, shall I compare thee to a summer's day? Now, this has been translated by Sudhindranath Datta as Bosonto diner sathe koribo ki tomar tulona. So summer day becomes Bosonto din, because summer day in Bengal is something insufferable, very terrible experience. But summer day in England, it is a soothing, calm summer day, very pleasant experience there. So the substitute that you find here is actually, if you are true to the original, that means if you translate it as Grishrodin, then you are actually true, but you are actually compromising the nuance that is to be carried to the target language. Then greetings, you have problems with greetings. For example, we say Phul Chandon diye boron. How do you translate in such situation? You have to translate like hats off to somebody. As for example, in translating the lines greetings with a holy kiss, it was translated by J.B. Phillips as give one another a hearty handshake all round. So what was a holy kiss in Hebrew Bible? That becomes in translation giving a hearty handshake. So there are cultural hurdles. For example, if you come across a term like Mirzapur, how do you translate? You translate, maybe the closest English equivalent would be Judas. But then when you are translating it as Judas, you have, let us say, crossing the domain. Mirzapur, what Mirzapur was in the political domain, that Judas was in the religious domain. So translating terms like live together, even if you retain the sexual connotation in Sahovas, but living together is not just Sahovas, it is something more. So translating phrases is a problem. Horodhanu bhango, how do you translate? You may translate it as cut the Gordian knot, or something like that, kill the fatted calf. How do you translate? So the translator has problems with food items, with phrases, with idioms, idiomatic expressions, etc. And you have to take utmost precaution in translating the other nuances. For example, the Hindi word for hair, when you are translating hair into Bengali, and when you are translating hair into Bengali, the two translations should be different, because the Hindi we use common for hair, that word is available in Bengali, but that carries a pejorative nuance, so you cannot use it in standard translation. Then when you are translating a term like jol, how would you translate? Water you are translating from English. When you are translating water from English, water into Bengali, how do you translate? If you translate it as jol, you may translate it as jol or pani, but translating water as jol or pani is not as easy as jol or pani into water. Jol or pani both can be translated as water, but water, then jol and pani are used in two different, both these words are common, but in two different communities. In Muslim community, pani is more common. In Hindu community, jol is more common. So which community you have in mind, or which text you are translating from, that is also that also should determine your choice of words. Translation from one language into another is also, therefore, as Anantamurthy has said, that translation of experience from one culture to another. Now, the cultural difference, that is what Akbari has said, cultural asymmetry between two communities, that
cultural asymmetry between two linguistic communities is necessarily reflected in the discourses of their members, with the potential opacity, that is something that is opaque, not transparent, and accessibility this may involve in the target culture system. So there are other cultural issues, like say in a country, in southern Venezuela, in the Huayca culture, there are three tripartite division of good and bad. We know the good and bad, something holy or something sinful, but they have threefold structure: good, bad, very bad. That means something which is unpardonable, absolutely, literally. So whether you would treat it as bad or very bad, that decision you have to take when you are translating from that language. Translation is hardest in culturally saturated words like say Gongajol or Dijo. Dijo, would you translate Dijo as twice born? So that is a very bad translation, though I have come across the word twice born used for Dijo in many translations. Translation, mind it, is not immortal. There is a work of art, a creative work may be immortal, but translation is not immortal. Language changes, and therefore we feel the necessity of changing translation or updating what we call today, modernizing our translation. You know, the Bible was translated originally in the Middle Ages. Then after that, the Bible has been repeatedly translated into English. And if you compare the translation of one particular biblical book with the subsequent translations, you will find that always the translation has been done with an effort to reach out to the contemporary readers. For example, when you are translating "my dear," say a lover is addressing his beloved as "my dear," how would you translate it? In Bankim Chandra's time, it might have been addressed as or translated as "Pranadhikashu." Then in Rabindranath or Sukanta Bhattacharya's time, you may say Sucharita Su or Priyatama Su. Or today's language, today's young generation, if you replace it with Heartthrobbe Su, that would be a better translation, I think, than the translation that Pranadhika Su or Sucharita Su. That will not capture the kind of feeling that a lover has for his beloved today. So gender neutrality is also to be retained in translation. For example, if you translate childish as chelemi, today many women rights workers, they will object, but because in use of language we must avoid gender bias or gender nuances. So the problem therefore is not the meaning, retaining the meaning, but capturing the nuances and also sourcing the nuance of the original with contemporary flavor. This is actually a challenge, and this makes translation a problem, a challenge, literally a challenge. Now, how do translators negotiate it? Many translators, so success in translation therefore is measuring some success. How would you measure success? By readability or by measuring how much of the original flavor has been retained. So both have to be taken into account. Now, sometimes in reading a translation, we stumble. And Ketoki Kusari Daishon has rightly pointed out that this stumbling while reading a translation, that is, which is not absolutely readable, this stumbling is actually a healthy sign. Why? Ketoki Kusari Daishon says, where the two domains of idea vary widely, translation is the hardest there. I expect that we should stumble there, if not fall down totally. That means I should always have, since the original cannot be captured in toto, therefore in reading the translation or in rendering it into a target language, I should stumble. But sometimes translators, without negotiating the problem, they try to dodge the problem. They try to bypass it.
And this is done by oversimplifying the challenges of the original. And this Ketokuri Raison again has said this oversimplification is undesirable. She says that instead of addressing the problem, if the translator bypasses it, thus smoothing down the unevenness. So some unevenness is there in the original, and you have to try to reproduce it or transfer it into the target language. But instead of doing that, if you nativize what is exotic, the main objective of reading translated literature, expansion of experience, remains unachieved, according to Ketokuri Ghoshal. I would come to the last part of that of my talk, where I would I want to comment on two things, that is interpretation and translation. So in translation, interpretation, as you all know, that hello, am I audible? Hello, am I audible? Hello, am I audible? Okay. Okay. Interpretation, translation involves decoding what is encoded in a particular language. I started with this observation. So translator is also to interpret. Now I am using the word interpret in a very technical sense, in the sense that an actor has to interpret a particular dialogue written by the author. So a dramatist has written something, the actor has to interpret it, and then only he act it before the camera or on the stage. So translator must take up the challenge, face the challenge of interpreting. If you cannot interpret, you fail as translator. For example, প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ. How would you translate the second line of this particular couplet? Would you translate it as you killed me with your look, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ? Or would you translate it as my doom was fraught in your eyes? Or would you translate it as, I would prefer the third one, your eyes spelled the end of my self-composure. So this is how I may translate it. So you have to, all the three translations are possible, but you have to take a decision which, that means you have to interpret, go to what was there in the black box of the mind of the writer. Then I'll give you another one or two examples. For example, in Macbeth, in a very dramatic situation where Lady Macbeth has been trying to instigate Macbeth to go to the chamber of Duncan and kill him. And Macbeth, after his energy has been sufficiently boosted up, makes one sentence, if we fail, Lady Macbeth says, we fail? Now, how would you translate it? We fail? In Bengali, would you say, আমরা হারবো? Or বলো কি? Or পাগল নাকি? Or তোমার কি মাথা খারাপ? All these translations are possible because we fail. আমরা ব্যর্থ হব. This is not the translation. So you have to interpret what is there, what Lady Macbeth has precisely in mind, and you have to capture that, and only then you can translate it. Or take another example from Shasti, the last word in Shasti uttered by Chandra. Now Chandra says moron when it is proposed that would she meet her husband for the last time. He is eager to meet her, and Chandra says moron. Now how would you translate it as death better for me, or damn the idea, or what nonsense, don't utter it again. So all these various translations are possible. So you have to take decision how to interpret. My point is the translator is an interpreter, therefore. And when you interpret and when you act on the stage, you both interpret and you also self-annihilate. Self-annihilation is one essential qualification of a translator. Professor Chinmay Guha has rightly pointed out, the more you suppress yourself, the greater you are as a translator. If you express, you won't be able to translate.
if you must suppress. I mean, it is something like Chinmoy Guo says, standing before the mirror and seeing someone else instead of yourself reflected in the mirror. So the brighter your work, the more invisible you become. The translator will become invisible. So if we do not remember Pope so much for translating Iliad, but it is Homer's Iliad that was made popular in English by Pope. It was Virgil's Aeneid that was made popular in English by Dryden. So the translator becomes invisible. If your translation is very successful, this is another kind of self-sacrifice that a translator must be prepared to make. The more fluent the translation, Lawrence Venuti has pointed out, the more invisible the translator and presumably the more visible the writer or the meaning of the foreign text. So translation, the problem of translation therefore involves a paradox of interpreting or not interpreting. That means you must interpret, but interpreter has some subjective freedom. You do not have that subjective freedom. You have to be loyal to the original nuances as well. And the translator must negotiate the challenge of suppressing the subjective at the same time. Facing the problem, you must have access to the knowledge. I'll conclude with two remarks. One is, recently I have been translating from Bengali into English, from English into Bengali since 1976. So this is one of my favorite fields of activity. Recently, I was asked to translate one very difficult essay, story, Ganonayak by Sadhaduri. And in translating it, Ganonayak, how to translate Ganonayak? Now, if you read the story, it was a story written on partition. I find that someone who tries to fish in troubled waters. That is, every people are divided into Hindu and Muslim. Partition is imminent partition of India, and he is business minded. He tries to exploit the people, but projects himself as their savior. So this is this ironical flavor is there in the story. And how would you translate Gano Nayak, this title? I initially thought of hero, then I changed it into the public hero. But I'm still, let us say, unconvinced that the public hero may not be a good translation, because the ironic nuance is missing. Only if you read the story, then you can relate it to the story, the title to the story. Then there are two or three important passages. For example, there says, পার্বত্য নাগর এখানে খুব খামখেয়ালি নয়, তাই তার সোহাগের অজস্রতার উপর রূঢ় ও উদাসীন্য দেখিয়ে আজও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে কাঠের নড়বড়ে পুলটি. So a bridge that links two sides, and the two sides are divided symbolically also here, linked up symbolically here. I have translated this line as the river, freakish in the hills, is sober here. So, ignoring with rude indifference the profuse caress of its flow, a ramshackle bridge can still stand unbroken. Just see, originally there was, I have tried to capture the original nuance, and for that I have to add something to the original as well. And I'll come to the last line of this story, which I translated, and I found it a challenge to me as well when I was translating it. মুনিমজি পুঠিয়ালি ভাষায় পকেট বুকে হিসেব লিখতে বসেন. That means people, they are all discontented because their expectations regarding the side of partition is not fulfilled. But Munimji has sold the Indian flag to the Muslims, and now taking them back, making them pay, and Pakistani flag to the Indians, now taking them back, making them pay. So he is writing down the profit and loss of his account. মুনিমজি কুঠিয়ালি ভাষায় পকেট বুকে হিসেব লিখতে বসেন. কুঠিয়ালি ভাষা
how would you translate it into English? I have translated this line as Munimji opens his pocket notebook to enter all accounts in cryptic business diction. I do not know cryptic business diction, whether it successfully reproduces what Sotinath Bhaduri has in mind, but this is what I have felt, and I have applied my discretion in this way. Thank you very much. I don't know whether I have said anything new, but I have tried to draw your attention to some of the problems of translation. I was absolutely unprepared. In fact, I had on barely, I told you at the beginning, 20 hours left, and that also the nocturnal hour, that is hour for sleeping, and I could not prepare well. If I had been informed before, I would have presented it more methodically. Thank you very much for patiently listening to my delivery. Thank you. Thanks to Dr. Shukriti Ghoshal for delivering such a speech. We know how erudite a scholar he is, and we are really grateful that we had informed him so late, but still he managed to deliver such an enriching speech. Thanks to sir. And now we will go to a very small question answer session. So there will be only 3 questions each, one for each of the speakers, and it will be a bilingual session because speeches has been delivered in both the languages. So let me begin the question answer session. First, sir Romenshwar sir, যদি একটু আনমিউট করেন, ওনার জন্য একটা কোয়েশ্চেন। স্যার আপনার জন্য একটা কোয়েশ্চেন আছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিভাষা নির্মাণের কি গুরুত্ব আছে? অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিভাষা নির্মাণের কি গুরুত্ব আছে? হ্যাঁ, খুব ভালো প্রশ্ন। আপনারা দেখবেন যে 19 শতকে যখন আস্তে আস্তে বিভিন্ন ধরুন বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ, এই সমস্ত নিয়ে বাঙালিরা ভাবতে শুরু করছেন, তখন বেশ কিছু বাঙালি যেমন তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন যে আগে কিছু পরিভাষা নির্মাণ করতে হবে। কোনো বিষয়টাকে যদি ঠিকঠাকভাবে বুঝতে হয় তাহলে পরিভাষা নির্মাণ করতে হবে। আপনারা অক্ষয় দত্তের কথা জানেন। অক্ষয় দত্ত কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যখন পত্রিকা চালাচ্ছেন, তখন কিন্তু শুধু অক্ষয় দত্ত কেন, 19 শতকের পত্রপত্রিকার পাতা যদি আপনারা উল্টান তাহলে দেখবেন এই সময়ে প্রত্যেক বিদগ্ধ বাঙালি যারা প্রবন্ধ চর্চা করছেন বা অন্য বিজ্ঞান যুক্তি এই বিষয়ক আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করছেন, তারা প্রত্যেকে বারবার বলছেন যে বিষয়টার ভিতরে যদি আমাদের ঢুকতে হয়, বিষয়টা যদি অনুধাবন করতে হয়, তাহলে উপযুক্ত পরিভাষাটা একান্ত জরুরি। আজকে আমরা যারা বললাম, সুমনদাও বলেছেন, আমিও বলেছি, এবং আমাদের সুকৃতিদাও বলেছেন, যে আমি বলতে গিয়ে দেখবেন রবীন্দ্রনাথের একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলাম যে আমরা কোন শব্দটা গ্রহণ করব, অর্থাৎ এই ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া, এই ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন শব্দটা গ্রহণ করব। অনেক 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 প্রত্যেকটা ভাষারই এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে ট্রান্সলেট করা যায় না, ফলে সেগুলোকে যদি ঠিকঠাকভাবে নিজের ভাষায় আত্মীকরণ করতে হয়, আমি শব্দটা ব্যবহার করছি যে আত্মীকরণ করতে হয়, সেখানে পরিভাষা ছাড়া আমাদের কিন্তু কোনো উপায় নেই। পরিভাষা না বাদ দিয়ে কোনো একটা বিষয়কে সম্মুখরূপে আমরা উপধাবন করতে পারবো না। ফলে এই অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিভাষার অত্যন্ত গুরুত্ব আছে বলে আমি অন্তত মনে করি। এটুকু। ধন্যবাদ স্যার। এবার সুমন গুণ স্যারের জন্য একটা প্রশ্ন। স্যার আপনার জন্য প্রশ্ন, সাহিত্য থেকে সিনেমা বা নাটকে যে রূপান্তরকরণ, সেটাকে অনুবাদের দিক থেকে ব্যাখ্যা করবেন? ভালো প্রশ্ন, ভালো প্রশ্ন এই অর্থে যে এমনও বলা হয়ে থাকে যে আসলে মৌলিক লেখালেখিও এক ধরনের অনুবাদ, কারণ আমরা আমাদের চিন্তার অনুবাদ করছি, আমাদের ভাবনার অনুবাদ করছি, সেই অর্থে মৌলিক লেখালেখিও এক অর্থে অনুবাদ। এবং ফিল্মের ক্ষেত্রে সাহিত্য থেকে ফিল্মের কথাটা বললো না, বা এই প্রশ্নের মধ্যে হ্যাঁ, সাহিত্য থেকে সিনেমা বা নাটক।
হ্যাঁ, সাহিত্য থেকে ফিল্ম বা নাটকের এটা তো ঠিক সেই অর্থে অনুবাদ নয়, এটা হচ্ছে মানে অনুবাদের ক্ষেত্রে যেমন এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে, এখানে একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে অনুবাদ হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং এবং একই রকম ভাবে অনুবাদের ক্ষেত্রে যেমন এক ভাষার কিছু শব্দ অন্য ভাষায় অপহৃত হচ্ছে, আবার নতুন অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছু শব্দ সংযুক্ত হচ্ছে, তেমনি ফিল্ম থেকে নাটক, সাহিত্য থেকে নাটক এবং ফিল্মের রূপান্তরের ক্ষেত্রেও সারা পৃথিবীতে আমরা দেখেছি, অজস্রবার দেখেছি যে মূল লেখার কিছুটা বাদ গেছে, এবং কখনো কখনো সিনেমায় এবং নাটকে এমন অনেক বিষয় সংযুক্ত হয়েছে যেগুলো মূল লেখার মধ্যে ছিলই না। সারা পৃথিবীতে এটা আমরা দেখেছি। ফলে এক অর্থে অনুবাদের সঙ্গে, মানে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার অনুবাদের সঙ্গে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে রূপান্তরের এই দিক থেকে সম্পর্ক আছে যে দুটো ক্ষেত্রেই মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে, মূল ভাষার সঙ্গে বা মূল মাধ্যমের সঙ্গে যে ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে বা যে ভাষায় রূপান্তর হচ্ছে, যে মাধ্যমে রূপান্তর হচ্ছে, তার মধ্যে গ্রহণ বর্জনের একটা স্বীকৃত পন্থা থাকে। কিছু যুক্ত হবে, কিছু বিযুক্ত। এই নিয়ে তো সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে অশোক রুদ্রের এক বিখ্যাত বিতর্ক আছে পরিচয় পত্রিকায় চারুলতা প্রসঙ্গে। সারা পৃথিবীতেই এটা হয়েছে, এবং মানে আমাদের এমনও বলা হয় ঋত্বিক ঘটকের ওই যে আমাদের শক্তিপদ রাজগুরুর যে লেখা থেকে নিয়ে যে ফিল্ম, সেগুলো কতটুকু শক্তিপদ রাজগুরু, কতটুকু ঋত্বিক ঘটক, সেটা নিয়েও আমাদের মধ্যে নানা রকমের বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদি আছে। এবং এবং শেক্সপিয়ারের নাটক থেকে ফিল্ম হয়েছে অজস্র, নাটক হয়েছে অজস্র, সেগুলোতেও নানা রকম গ্রহণ বর্জনের পালা চলেছে। সুতরাং এই দিক থেকে সম্পর্কিত দুটো মাধ্যম, যে অনুবাদের ক্ষেত্রে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় হয় এবং সেক্ষেত্রে গ্রহণ বর্জনের স্বীকৃত পন্থা আছে, এমনি সাহিত্য থেকে ফিল্ম বা নাটকের অনুবাদের ক্ষেত্রেও গ্রহণ বর্জন হয়, সেক্ষেত্রেও প্রচুর গ্রহণ বর্জনের সুযোগ আছে এবং তার স্বীকৃত পন্থাও আছে। এইটুকুই। ধন্যবাদ স্যার। Now I will take a question for Shukriti Ghoshal sir. So the question is it impossible to get the actual essence of a particular text from its translation? So please unmute yourself, sir. In my talk, I had already pointed out that there are two theories. One is language is universal. If language is universal, then you just change the code and you can retain the flavor, original flavor. But the monadic view of language, that flavor is unique, language is unique. And in that case, every translation is a futile exercise. So you may approximate the original, but you can never come, very close. You can never touch the original. You can come close to the original. You cannot touch the original. This is I personally think that, well, you may retain the original flavor here and there, but since two languages are different, therefore retaining the original flavor in everything, if it is a very long work, a long essay, an epic, or a very long poem, or a very long novel, then retaining the original flavor in every place, in every paragraph or every stanza, this is almost impossible. I personally think it is not possible at all, because the original flavor, which is culturally, which has a cultural dimension as well, since the two cultures are different, you can give a very close or carbon copy of it, but you can never replace the original substitute transfer the original in toto in translation. This is my view. Thank you, sir. এবার আমি আমাদের বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীমতী অঞ্জুমান লিপি ম্যামের কাছে যাব। ওনাকে অনুরোধ করব আপনি আমাদের যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তৃতা আছে সেটা আপনি শুরু করুন।
উপস্থিত মানকর কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর সুকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়, আজকের আমন্ত্রিত সম্মাননীয় বক্তাগণ এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণকারী শ্রোতামণ্ডলী, সকলকেই জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো মানকর কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়কে, যার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আজকের এই আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডিন তথা সম্মাননীয় অধ্যাপক ডক্টর রমেন কুমার সর মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। মানকর কলেজের বিভিন্ন প্রয়োজনে তথা সেমিনারে স্যারের সহৃদয় উপস্থিতি আমাদের কলেজকে স্যারের কাছে ঋণী করেছে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরাবরের মতো আজও স্যারের অসাধারণ মনোমুগ্ধকর আলোচনা আমাদের ভাবনার নানা দিক খুঁটগুলোকে খুলে দিয়েছে। তাই কলেজের পক্ষ থেকে স্যারকে আরো একবার কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুমন গুণ মহাশয়কে, যিনি অনুবাদ চর্চা একটি দুরূহ ক্ষেত্র সম্পর্কে কিছু দুরূহ দিগন্তকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে। স্যারের অসামান্য তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা ও সুন্দর উপস্থাপনায় আমরা সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এই সংকট থেকে উত্তরণের পর আমরা আমাদের কলেজের কোনো সেমিনারে স্যারকে সরাসরি শোনার সুযোগ পাবো, এই আশা রাখি। বর্ধমান উইমেন্স কলেজের সম্মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর সুকৃতি ঘোষাল মহাশয়ের কাছে মানকর কলেজের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি স্যারকে মাত্র একদিন আগে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, কিন্তু এত অল্প সময়ের ব্যবধানেও অনুবাদ সম্পর্কিত নানা সমস্যা নিয়ে স্যারের মনোজ্ঞ নিবিড় আলোচনা এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপনা আমাদের নানাভাবে ঋদ্ধ করেছে। আমরা সকলেই ভীষণ মুগ্ধ হয়েছি। কল্লোলদাকে ধন্যবাদ স্যারকে শোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে স্যারকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এই আন্তর্জাতিক আলোচনা পর্ব পরিচালনার জন্য যারা নিরন্তর কাজ করে গেছেন, বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে সমস্ত রকম প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়ক শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত বসাক মহাশয়কে, কারণ আজকের আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রকে সমস্ত দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত করায় যার ভূমিকা প্রশ্নাতীত। সবশেষে ধন্যবাদ জানাবো আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণকারী সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, গবেষক এবং ছাত্রছাত্রীদের। আপনারা রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে আমাদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, ধৈর্যের সঙ্গে আলোচনা শুনেছেন এবং কমেন্ট বক্সে বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সরাসরি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, যার ফলে এই আলোচনা চক্র সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কলেজের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি আমরা যেন এই সংকট কাটিয়ে শীঘ্রই নিজেদের কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে পারি। করোনা মুক্ত পৃথিবীতে আমাদের খুব শীঘ্রই দেখা হবে। কলেজের ইংরেজি বিভাগ ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারগুলোর বাস্তবায়ন ঘটবে। আর মানকর কলেজের নতুন প্রেক্ষাগৃহে আপনাদের সকলের উপস্থিতিতে আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এই আশা রাখি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন। নমস্কার। Thanks to Professor Ramesh Kumar Shor, thanks to Professor Shuman Gun, thanks to Professor Shukriti Ghoshal for making time to enlighten us with their erudite note on today's topic. Thanks to Dr. Shukanta Bhattacharya, our Honorable Principal. Thanks to Shri Pallav Sen, our Honorable Convener. Thanks to Srimati Anjuman Lipi, Dr. Swati Rai Choudhury, Dr. Orijit Bhattacharya, and Mr. Shrikant Bosak for every kind of help and for conducting the whole process. And thanks to all the professors, teachers, scholars, and students without whom this could never have been possible. Please submit the feedback link before 5 p.m. tomorrow. The feedback link has been posted on the YouTube comment box. And with this thanking note, today we end. Thank you, everyone. ধন্যবাদ। Thank you. সকলকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, শ্রীকান্ত বাবু, লাইভটা আপনি বন্ধ করে দিন।